நடுவில் இறங்கி வரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். हमारे बीच में उतर कर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं. நீர் இந்த இடத்தில் தங்கி இருக்கிறீர். आप इस जगह पर वास कर रहे हो. இந்த இடத்தில் வரக்கூடிய அத்தனை பேரையும் ஆண்டவர் இயேசு தொட வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். इस जगह पर आए वे सभी को प्रभु यीशु छूना चाहिए कर हम प्रार्थना करते हैं. ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் அது ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வருவதற்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். हर एक के जीवन में एक बदलाव को ले आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं. உம்மை தேடி உம்முடைய வீட்டிற்குள் ஆலயத்திற்குள் வந்திருக்கிறார்கள். आपको ढूंढकर आपके घर भवन में आएंगे. இன்றைக்கு இந்த இடத்தில் அவர்கள் என்ன நோக்கத்தோடு வந்திருக்கிறார்களோ, आज इस जगह पर जिस मकसद के लिए वो आएंगे, என்ன விருப்பத்தோடு ஆர்வத்தோடு வந்திருக்கிறார்களோ, जिस चाहत आशा के साथ आएंगे, அது அவர்கள் வாழ்க்கையிலே பூரணமாய் நிறைவேற நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். वो उनके जीवन में परिपूर्ण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं. ஆண்டவர் இயேசு प्रभु यीशु ஒவ்வொருவரையும் தொட வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, हर एक को छूना चाहिए कर हम प्रार्थना करते हैं. ஆண்டவருடைய கிருபை எங்கள் நடுவிலே பூரணமாய் வெளிப்படட்டும். परमेश्वर का अनुग्रह हमारे मध्य में परिपूर्ण प्रकट हो. இந்த ஜெப நேரங்கள் எங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாய் அமைய நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ये प्रार्थना का समय हमें आशीषित होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं. இன்னும் வரவேண்டிய பிள்ளைகள் உண்டு. अभी भी आने के लिए बच्चे हैं. ஆண்டவர் அவர்களையும் சீக்கிரமாய் வேகமாய் கொண்டு வரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर उन्हें भी जल्दी से लेकर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं. ஆண்டவரே, परमेश्वर வியாதியோடு வருகிற பிள்ளைகளுடைய வியாதிகள் சுகமாகட்டும். जो बीमारी के साथ आए हैं उनकी बीमारी चंगा हो. பிரச்சனைகளோடு வருகிற பிள்ளைகளுடைய பிரச்சனைகள் மாறட்டும். जो परेशानी के साथ आए उनकी परेशानी बदले. தேவைகளோடு வருகிற பிள்ளைகளுடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படட்டும். जो जरूरत के साथ आए उनकी जरूरत पूरे हो. இயேசுவை அவர்கள் காணும்படி यीशु को देखने के लिए ஆண்டவர் இயேசு நீர் உதவி செய்யுங்க. प्रभु यीशु मदद कीजिए. ஆண்டவரே, परमेश्वर உம்முடைய கரங்களில் அர்ப்பணிக்கிறோம். आपके हाथों में अर्पण करते हैं. துவக்கம் முதல் முடியும் மட்டும் உம்முடைய ஆளுகை உண்டாகட்டும். शुरुआत से लेकर अंत तक आपका राज हो. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. यीशु के नाम से प्रार्थना करते अच्छे पिता. ஆமென். आमीन. கொஞ்சம் முன்னால வந்துருவீங்களா? थोड़ा आगे आ जाओगे क्या? சபி ஜன் सभी जन थोड़ा आगे आ जाइए. எல்லாருமே கொஞ்சம் முன்னால வந்துருங்க. सभी जन थोड़ा आगे आ जाइए. நல்ல முன்னால வந்துருங்க. எவ்வளவு முன்னால வர முடியும் முன்னால வந்துருங்க. जितना हो सकता है उतना आगे आ जाइए. ஒரு ஹிந்தி பாடலை நம்ம பாட போறோம். और एक हिंदी गीत हम गाएंगे. सुनो लो मेरे यीशु मसीह दुनिया में आया है. आया. ஆண்டவர் இயேசு இந்த உலகத்துக்கு ஏன் வந்தார்? प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए? அந்த நல்ல செய்தியை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்ல போறோம். उस अच्छे संदेश को हम आपको बताने वाले हैं. எங்களோடு தெரிந்தவங்க பாடலாம். हमारे साथ मिलकर जिन्हें पता है वो गा सकते हैं. सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया. सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया. दुनिया में आया मुक्ति को लाया. दुनिया में आया मुक्ति को लाया. पापी को आने बचाया. बचाने यीशु दुनिया में आया. पापी को आने बचाया. बचाने यीशु दुनिया में आया. सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया. सुन लो मेरे बहनों मसीहा मेरा दुनिया में आया. स्वर्गीय पिता का एकलौता बेटा. स्वर्गीय पिता का एकलौता बेटा. आदम का पुत्र कहलाया. कहलाने यीशु दुनिया में आया. आदम का पुत्र कहलाया. कहलाने यीशु दुनिया में आया. सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया. सुन लो मेरे बहनों मसीहा मेरा दुनिया में आया. अंधों को आके गूंगों को बोली. अंधों को आके गूंगों को बोली. बैलों को शब्द सुनाया.
मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। ஹல்லேலூயா, हालेलुया ஆமென். आमीन। ஆண்டவர் இயேசு இந்த உலகத்துக்கு எதுக்கு வந்தார்? प्रभु यीशु इस धरती पर क्यों आए? நம்ம எல்லாருக்கும் ரட்சிப்பை தர்றதுக்காக இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கிறார். हम सभी को उद्धार बचाने के लिए इस धरती पर आए। மனிதன் பாவத்தில் சிக்குண்டு கிடந்தான். मनुष्य पाप में फंसा हुआ था। பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கு அவனால முயற்சி பண்ணியும் அவனால முடியல. पाप से छुटकारा पाने के लिए उसने कोशिश किया, फिर भी उससे नहीं हुआ। அப்ப வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின தெய்வம் तो आकाश और पृथ्वी को बनाया परमेश्वर இந்த உலகத்துக்கு வந்து इस दुनिया में आकर நம்முடைய பாவங்களுக்காக அவர் சிலுவை சுமந்து இரத்தம் சிந்தி நமக்காக அவர் பலியானார். हमारे पापों के लिए क्रूस उठाकर लहू बहाकर हमारे लिए बलिदान हुए। மரித்து மூன்றாம் நாள் அவர் உயிரோடு எழும்பினார். मर के तीसरे दिन वो जी उठे। அவர் இந்த உலகத்தில் இருக்கும்போது वो इस धरती पर रहते समय குருடர்களுக்கு அவர் பார்வை கொடுத்தார். अंधों को रोशनी दिए, செவிடர்களுக்கு அவர் காதுகளை திறந்தார். बैरों के कान को खोले, முடவர்களை நடக்க செய்தார். लंगड़ों को चलने के लिए किए, மரித்தவர்களை உயிரோடு எழுப்பினார். मरे हुए को जिलाए। அற்புதங்கள் எல்லாம் அவர் செய்தார். अद्भुत सारे वो किए। அவரை நம்பக்கூடியவருடைய வாழ்க்கையில் இன்றைக்கும் அவர் அப்படியே செய்கிறார். तो उन पे भरोसा करने वालों के जीवन में आज भी वैसा ही काम करते சில हैं। வேளைகளிலே நம்மால முடியாத சில காரியங்கள் வரும்போது வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கின சர்வ வல்லமை உள்ள தெய்வம் இயேசுவை நாம் தேடும்போது அந்த காரியத்துக்கு அவர் நமக்கு பதில் தருவார். कुछ समय हमसे जो कार्य नहीं होता, उस समय आकाश और पृथ्वी के बनाए परमेश्वर को देखते वक्त वो हमारे लिए जवाब देंगे। எங்க கூட சேர்ந்து இந்த பாடலை நீங்க சேர்ந்து பாட போறீங்க. हमारे साथ मिलकर आप भी गाइए। பாடிடலாமா? गा सकते हैं क्या? ஆமென். आमीन। எங்க கூட சேர்ந்து பின்னாலே கொஞ்சம் அப்படியே சேர்ந்து பாடுங்க பாப்போம். हमारे साथ मिलके थोड़ा वैसे आप लोग भी गाइए। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया। मुक्ति को लाया। बोलिए, दुनिया में आया। आप लोग बोलिए। मुक्ति को लाया। पापी को आने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में
थोड़ा आगे आ जाइए, முன்னால வந்துருங்க, கொஞ்சம் முன்னால प्लीज थोड़ा आगे आ सहोदर जाइए। எல்லாரும் भाई लोग भाई लोग आगे आ थोड़ा थोड़ा जाइए, आगे आ जा, गैप फिल कर दो। आगे आ जाइए, गैप को फिल कर दीजिए। और बहुत लोग आने वाले हैं। अभी भी बहुत लोग आएंगे। हाँ आगे आगे இந்த गैप पर कर दिव्या को ना, ये बच्चा इधर आ जा, ये सब बच्चा इधर आ जाना, सब लोग इधर एकदम आगे आगे ஆமென் आमीन। நம்ம ஆண்டவர் வந்து சேனைகளின் தேவன்। हमारा आगे, परमेश्वर आगे। सेनाओं का परमेश्वर है। आगे 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 आ जाओ, मुन्नाல வாங்க வந்துருங்க, आगे आ जा, आगे आओ आओ एकदम किट्ट किट्ट एकदम भाई लोग भी और गैप விடாம कर, बीच में जगह मत छोड़िए, आगे आइए। இடையில ஏறுங்க ஏறுங்க உள்ள ஏறுங்க, ஒருத்தர் கேப்ல சின்ன முன்னால ஏறுமா। வெரி குட், கடவுள் உங்களை கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। நல்ல கீழ்ப்படிதலா இருக்கீங்க। अच्छा आज्ञा मानते हो। ஆமென் आमीन। நம்ம ஆண்டவர் சேனைகளின் தேவன், हमारा परमेश्वर सेनाओं का परमेश्वर है। அவர் யாக்கோபின் தேவன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது। वो याकूब का परमेश्वर करके बताया गया है। யாக்கோபு என்கிற ஒரு மனுஷன் இருந்தான்। याकूब नामक एक मनुष्य था। ஆண்டவர் அவருக்கு வந்து தரிசனமானார்। परमेश्वर उनको दर्शन दिए, தரிசனம் கொடுத்து दर्शन देकर அவருக்கு வாக்குத்தத்தங்களை கொடுத்தார்। उनको वादा वचन दिए, அந்த வாக்குத்தத்தத்தை அப்படியே நிறைவேற்றினார்। वो वादा वचन को वैसा ही पूरा किए। கடவுள் என்ன சொன்னாரோ அப்படியே நிறைவேற்றினார்। परमेश्वर जैसे के वैसे पूरा किए। அப்ப நம்ம இன்னைக்கு வந்திருக்கிறோம் பாருங்க, இந்த ஆண்டவர் நமக்கு சொன்னதை நிறைவேற்றுகிறவர்। तो हम जहाँ पर आए हैं ना, हमारा परमेश्वर जो हमसे कहा उसे पूरा करेगा। சொல்லுகிறதையும் அவர் நிறைவேற்றுகிறவர்। जो कहते हैं उसे भी पूरा करते। ஆமென் आमीन ஆமென்। आमीन। நம்ம யாரை நாம் வணங்குகிறோம், யாரை தேடி வந்திருக்கிறோம்? हम किसे ढूंढ कर आए हैं? அவன் வானத்தையும் பூமியையும் படைத்தவர்। आकाश और पृथ्वी को जिसने बनाया, அவருக்கு ஒரு பேர் இருக்கிறது, சர்வசக்திமான்। उसका एक नाम है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का मतलब என்ன? सर्वशक्तिमान का मतलब क्या है? எல்லாவற்றிலும் அதிகாரம், पीछे बैठो எல்லாவற்றிலும் அதிகாரம், सारे चीजों पे अधिकार। எல்லாவற்றிலும் அதிகாரம் உள்ளவரிடத்தில் நாம் வந்திருக்கும் இன்னைக்கு। जो सारे चीजों के ऊपर अधिकार रखा है उसके पास हम आए हैं। அவரை பார்க்கும்போது उन्हें देखते समय கடல் கூட பயந்து ஓடுகிறது, समंदर भी डर के भागता है। அவரை பார்க்கும்போது उन्हें देखते समय கடல் அமைதியாகிறது, समंदर शांत होता है। அவர் ஒருத்தர் தான் மரித்தவர்களை கூட உயிரோடு எழுப்பினவர்। वो एक ही मरे हुए को भी जिलाए। எந்த மருத்துவராலும் மரித்தவர்களை உயிரோடு காப்பாற்ற முடியாது। कोई भी डॉक्टर किसी मरे हुए व्यक्ति को जिंदा नहीं कर सकता, வேறு யாராலும் மரித்தவர்களை உயிரோடு எழுப்ப முடியாது। और कोई भी व्यक्ति किसी मरे हुए व्यक्ति को जिला नहीं सकता। வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கினவர், ஏமன் ஸ்தோத்திரம், அவர் உயிரோடு எழுப்பினார், இன்றைக்கும் எழுப்புகிறவராகவே இருக்கிறார்। आकाश और पृथ्वी को जिसने बनाया उसने मरे हुए को जिलाया और आज भी जिलाता है। ஒரு பாடலை கூட பாடுவோம், சேனாவும் का यहोवा हमारा संग संग है। एक और गीत गाएंगे, सेनाओं के यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु
அவர்தான் கடவுள். जो सब कुछ कर सकता है वही भगवान, वही वही परमेश्वर. परमेश्वर. आमेन. आमीन. सब कुछ. सब कुछ. क्या क्या என்னது? क्या सब कुछ. सब कुछ. கொஞ்சம் செய்யலாம், கொஞ்சம் முடியாது. थोड़ा होगा, थोड़ा नहीं होगा. இதுக்கு நம்ம ஒரு கடவுளை தேடுவோம், இதுக்கு இன்னொரு கடவுளை தேடுவோம், இதுக்கு இன்னொரு கடவுளை தேடுவோம். எல்லாத்துக்கும் ஒரே கடவுள். इसके लिए एक को ढूंढते, इसके लिए एक को ढूंढते, इसके लिए एक को ढूंढते, सबके लिए एक ही परमेश्वर. அப்படி கொஞ்சத்துக்கு கொஞ்சம் ஒரு கடவுள் அல்ல. थोड़े थोड़े के लिए अलग अलग देवता नहीं. எல்லாத்தையும் செய்கிறதுக்கு யாருக்கு வல்லமை இருக்கு? அவர் மட்டும்தான் கடவுள். सब कुछ करने के लिए जिसके अंदर शक्ति है केवल वही परमेश्वर है. நான் சொல்றது சரியா தப்பா? मैं जो बोल रहा हूँ सही है गलत है? सही है गलत है? सही है गलत है? सही है. सही है. आमेन. आमीन. जिसके लिए सबको संभव है वो यहोवा हमारे संग संग है. जिसके लिए सबको संभव है वो यहोवा हमारे संग संग है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. आमेन. आमीन. वो शांति देता है. वो शांति देता है. आमेन. அவர் சர்வசக்திமான். ஆமென். கடவுள் அவர். वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर. அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சமத்கார் நல்ல விடுதலைகளை தரக்கூடியதான தெய்வமாய் இருக்கிறார். वो हमारे जीवन में चमत्कार अच्छा छुटकारा देता है. நல்ல சாமர்த் பலன் தரக்கூடியவர் நம்முடைய கடவுள். अच्छा सामर्थ बल देने वाला परमेश्वर. आमेन. आमीन. हम मिलकर गाएंगे यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश. இயேசு என்னோடு கூட இருந்தா ஒரு நாளும் எனக்கு நிராश வரவே. यीशु मेरे साथ रहेंगे तो हम कभी ना होंगे निराश. आमेन. आमीन. आप सब कुछ संभालेंगे. आप सब कुछ. ரொம்ப ஈஸியான பாட்டு. बहुत आसान गीत है. எங்க கூட இந்த பாட்டின் வரிகளை நீங்க பாடுனீங்கன்னா हमारे साथ इस गीत के कवि को आप लोग गाओगे तो உங்களுக்குள்ளால இருக்க அந்த இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாரம் அந்த பிரச்சனை எல்லாம் இப்பவே கொஞ்சம் வெளியே போயிடும். आपके हृदय के अंदर जो बोझ जो बार है वो अभी थोड़ा थोड़ा चले जाएगा. அந்த வார்த்தை உங்ககிட்ட இருந்து வரும்போதே உள்ளே இருக்கதும் வெளியே வந்துடும். ये बात आपके मुंह से निकलते ही जो अंदर है वो बाहर निकल जाएगा. பாடுவீங்களா? गाओगे क्या? என் கூட பாடுவேன்னு சொல்றவங்க மட்டும் கையை தூக்குங்களா. जो मेरे साथ मिलके गाएंगे सिर्फ वही लोग हाथ ऊपर कीजिए. आमेन. आमीन. यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश. यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश. आप सबको संभालेंगे. यीशु सबको संभालेंगे. बोलिए. आप सबको संभालेंगे. यीशु सबको संभालेंगे. यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश. यीशु आप रहेंगे साथ, हम
சமாளிக்கே இயேசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை இயேசு आप रहेंगे साथ हम कभी ना होंगे निराश यीशु आप रहेंगे साथ हम कभी ना होंगे निराश இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு யாரும் இல்லாம இருக்கலாம் इस दुनिया में तेरे लिए कोई भी क्यों ना हो, ஒருத்தர் இருக்கிறாருமா एक जन है, ஒருத்தர் ஒருத்தர் எங்க இருக்கிறார் பாஸ்டர் कहाँ है वो पास्टर, எங்க இருக்கிறார் பாஸ்டர் कहाँ है वो पास्टर, உன் பக்கத்துல தான் இருக்காரு तेरे पास में ही है, உன் கூட தான் இருக்காரு तेरे साथ में ही है, ஆனா நமக்கு அது அவரை தெரியல அவ்வளவுதான் लेकिन हम उन्हें पहचानते नहीं उतना ही। எஸ் पहचानता नहीं ஆமென் आमीन। நமக்கு அவரை தெரியல அவ்வளவுதான் हम उन्हें पहचानते नहीं उतना ही, அதனால தான் நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் इसीलिए हम इतना कष्ट उठा रहे, இவ்வளவு பாடுபடுறோம் इतना पीड़ा उठा रहे, இவ்வளவு வேதனைப்படுறோம் इतना वेदना उठा रहे। ஆமென் आमीन। அந்த தெய்வத்தை அறிகிறதுக்கு தான் இந்த இடத்துல கடவுள் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கிறார் उस परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर इस जगह पर हमें लेकर आए हैं। ஆமென் आमीन। நம்ம ஒரு நிமிஷம் எழுந்திருக்கலாம் हम 1 मिनट खड़े हो जाएंगे, எழுந்திருக்கும் போது ஒரு வேலை செய்வோம் खड़े होते समय काम करेंगे। இந்த சபைக்கு வரக்கூடிய விசுவாசிகள் எல்லாரும் பின்னால போயிருங்க इस कलीसिया में आने वाले विश्वासी पीछे चले जाइए, ஏன்னா இடம் பத்தலைன்னா நீங்க கீழே போயிடணும் பிறகு क्योंकि जगह पूरा नहीं तो आपको बाद में नीचे जाना அப்படியே है। பேக் எடுங்க वैसे बैग उठा लीजिए। सब लोग नहीं தெளிவா சொல்லிருப்பான் और सब लोग नहीं, கவனிங்க நல்ல கவனிங்க ध्यान दीजिए इधर। அவரை பார்த்து சொல்லுங்க ஆண்டவரே परमेश्वर को देखकर बोलिए परमेश्वर உங்களை தேடி நான் வந்திருக்கிறேன் आपको ढूंढ के आया हूँ। இன்னைக்கு आज நான் இந்த இடத்திலிருந்து मैं इस जगह से போகும்போது जाते समय ஒரு நன்மையோடு போக एक भलाई के साथ जाने, ஒரு விடுதலையோடு போக एक छुटकारे के साथ जाने, ஒரு அற்புதத்தோடு போக एक अद्भुत के साथ जाने। ஏசப்பா यीशु पिता எனக்கு நீங்க உதவி செய்யுங்க मेरे लिए मदद कीजिए, உங்க கைகளில் எங்களை தருகிறோம் आपके हाथों में हमें देते हैं, ஆசீர்வதியும் आशीष कीजिए இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே यीशु के नाम से पिता। आमीन आमीन। उकारेंगे बैठ जाए बैठ जाइए। बैठ जाइए कुछ एडजस्ट थोड़ा एडजस्ट करके बैठो चलेगा थोड़ा एडजस्ट करके बैठो। நல்ல கவனிச்சிருங்க ध्यान दीजिए। நம்ம இப்ப நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின கடவுளுடைய ஆலயத்தில் நாம் வந்திருக்கிறோம் मैंने पहले जैसे कहा आकाश और पृथ्वी को बनाए परमेश्वर के भवन में आए हैं। பிரகாஷ் கீழே வைப்பா பெரியவங்க கரெக்டும் நல்ல கவனிச்சிடுங்க अच्छे से ध्यान ஸோ दीजिए। தயவு செய்து உங்க மொபைல் போனை வந்து ஃப்ளைட் மோட்ல போட்டுருங்க आपके मोबाइल फोन को फ्लाइट मोड में डाल दीजिए। எடுத்துருங்க எல்லாரும் மொபைல் போன் எடுங்க सभी जन मोबाइल फोन निकाल लीजिए। फ्लाइट मोडல போட்டுங்க साइलेंट मोड नहीं फ्लाइट मोड साइलेंट मोड नहीं फ्लाइट मोड। फ्लाइट मोड தெரியலனா என்கிட்ட தாங்க फ्लाइट मोड पता नहीं तो मेरे पास दीजिए, நான் போகும்போது தந்துறேன் मैं जाते समय दे देता हूँ। சோ போட்டுட்டீங்களா डाल दिए क्या? என்ன நம்ம இப்ப கடவுள் நம்மோடு பேசும் வேளை क्योंकि परमेश्वर हमसे बात करने का समय है। விளங்குதில்ல உங்களுக்கு समझ में आया आपको? கடவுள் நம்மோடு பேசக்கூடிய வேளை परमेश्वर हमसे बात करने का समय। அதனால உங்க ஃப்ரெண்ட் பக்கத்துல உட்கார்ந்திருந்தாலும் इसीलिए आपके दोस्त मित्र ही बगल में क्यों ना बैठे हो, அவங்க கிட்ட பேசாதீங்க उनसे बात मत कीजिए, ஏன்னா கடவுளுடைய சத்தம் நமக்கு கேட்க முடியாம போயிடும் फिर हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाएंगे। நீங்க வீட்டுக்கு போகும்போது கடவுள் உங்களோட பேசினதெல்லாம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ட ஷேர் பண்ணிட்டே போங்க आप घर पे जाते समय परमेश्वर ने जो आपसे बातें किए उसे एक दूसरे को बताते जाइए, அது ரொம்ப ஆசீர்வாதமா இருக்கும் वो बहुत आशीषित रहेगा। இப்ப நீங்க யாரும் பக்கத்துல பேசக்கூடாது अभी आप कोई बगल में बात मत कीजिए, யாரும் எழும்பி போகக்கூடாது कोई भी उठ के मत जाइए। கடவுள் நமக்கு ஏதோ தர விரும்புறாரு परमेश्वर हमें कुछ तो देना चाहते, அப்ப நம்ம எழும்பி போனோம்னு சொன்னா அது நமக்கு கிடைக்காம போயிடும் तो हम उठ के जाएंगे तो वो हमें नहीं मिलेगा। என்ன செய்யாது क्या होगा? அது நமக்கு वो हमें கிடைக்காது नहीं मिलेगा। அதனால தயவு செய்து உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் யாரும் பேசாம அமைதியா இருங்க கடவுளுடைய வார்த்தையை நல்லா கேட்டுக்கிட்டே இருங்க நிச்சயமாவே நீங்க இந்த இடத்திலிருந்து போகும்போது உங்க வாழ்க்கை மாறும்
इसीलिए कृपया करके कोई बात मत कीजिए, बगल बगल में ध्यान से सुनिए। निश्चय यहाँ से जाते समय आपका जीवन बदला रहेगा, உங்களுக்கு நிறைய நன்மை எல்லாம் உண்டாகும். आपके लिए बहुत सी भलाइयां होगी। இந்த சின்ன பையனை முன்னால அனுப்பி விட்டுருங்க, சார்லஸ் அவனை முன்னால அனுப்பி விட்டுருங்க. சின்ன பிள்ளைகள் எங்க இருக்கும் போதும் அங்க இருந்து பேசக்கூடாது, அசையக்கூடாது. छोटे बच्चे जहाँ कहीं परे हिलिए मत, मस्ती मत कीजिए। இப்போ உங்களுக்கு ஒரு விசேஷித்த ஒரு பாஸ்டர் உங்களுக்கு நான் அறிமுகப்படுத்துகிறேன். अभी मैं आप सभी से एक विशेष पास्टर का परिचय देता हूँ। உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை தமிழ்நாட்டிலிருந்து அவர் கொண்டு வந்திருக்கிறார். आपके लिए एक बड़े आशीर्वाद को तमिलनाडु से लेकर आए। அவர் தமிழ்நாட்டில் தொழுதூர் அப்படின்றதான ஊர்ல ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை செய்து கொண்டு வருகிறார். वो तमिलनाडु में तोलुदूर नामक गांव में परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। கிட்டத்தட்ட 24 வருஷமா அவர் அந்த இடத்துல ஊழியம் செய்கிறார். तकरीबन 24 साल से वो उस जगह पर सेवकाई कर रहे हैं। ஆண்டவர் அவரை வெவ்வேறு இடங்களில் எடுத்து பயன்படுத்துகிறார். परमेश्वर उन्हें अलग अलग जगह पर उठाकर उपयोग कर रहे हैं। அவர் கடந்த திங்கட்கிழமை தானே பஸ் வந்தீங்க அம்பர்நாத், செவ்வாய்க்கிழமை அம்பர்நாத்துக்கு வந்தாங்க. और पिछले मंगलवार को वो अंबरनाथ आए। 3 நாள் அம்பர்நாத்ல மீட்டிங், 3 दिन अंबरनाथ में मीटिंग। அங்க அநேகர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டாங்க. वहां पर अनेक आशीष पाए। உங்கள மாதிரி வந்தவங்க அநேகர் கடவுளுடைய வார்த்தையை கேட்டு தொடப்பட்டாங்க. आपके जैसे आए हुए अनेक परमेश्वर का वचन सुनकर स्पर्श किए गए। அநேகருடைய வாழ்க்கையில் அற்புதங்கள் நடந்தது. अनेक के जीवन में अद्भुत हुआ। இங்கேயும் வெள்ளி சனி இன்றைக்கு காலை ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை வரைக்கும் அவர் கடவுளுடைய வார்த்தையை அவர் பிரசங்கம் பண்ணினார். यहाँ पर भी शुक्रवार, शनिवार और रविवार को जो है परमेश्वर का वचन बांटे। மிகவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டோம். बहुत ही आशीष पाए। இன்றைக்கு அந்த வார்த்தையை கேட்கிறதுக்கு வந்திருக்கிற நீங்களும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். आज परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आए आप भी आशीषित हो। உங்களை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார். आप सभी को परमेश्वर आशीष करेंगे। முதலாவது உங்களுக்கு என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்கள். पहला आप सभी को प्रेम से बधाई देता हूँ। அந்த எல்லாருக்கும் என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்கள். आए हुए आप सभी को प्रेम से बधाई देता हूँ। இவங்களை யார் கூட்டிட்டு வந்தீங்களோ அவங்க நின்று அவங்களுடைய பேர், அட்ரஸ், அந்த இதுகளெல்லாம் போகும்போது எழுதி கொடுத்துட்டு போகணும். யாரும் சும்மா அப்படியே கூட்டிட்டு போயிடாதீங்க. इन्हें जो लेकर आए वो उनके नाम पता जो है नंबर लिखकर देकर जाइए, ऐसे ही खाली मत लेकर जाइए। உங்களுக்காக நாங்க தொடர்ந்து பிரார்த்தனை பண்ணுவோம். हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करेंगे। இன்றைக்கும் நம்முடைய மத்தியிலே ரெவரண்ட் வின்ஸ்டன் பால் அப்படின்ற தேவ ஊழியர் வந்திருக்கிறார். आज भी हमारे बीच में विंस्टन पॉल करके परमेश्वर के सेवक आए हैं। நம்ம எல்லாம் அவருக்கு கைத்தட்டி ஒரு வரவேற்பு கொடுத்துருவோமா? हम सभी ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे क्या? அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। உங்க எல்லாரையும் பார்ப்பது மிகுந்த சந்தோஷம். आप सभी को देखने बहुत आनंद लग रहा है। விசேஷமா ஆண்டவருடைய பாதத்துல வந்திருக்கிற உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் காத்திருக்கிறது. विशेष करके परमेश्वर के चरण में आप सभी के लिए बड़ी आशीर्वाद रुकी है। நீங்க நம்பி வந்திருக்கிற இந்த இடம் நம்ப தகுந்த இடம். आप भरोसा करके आए वह जगह भरोसेमंद जगह है। நீங்க நம்பி வந்திருக்கிற கடவுள் நம்பத்தக்கவர். आप भरोसा करके आए परमेश्वर भरोसेमंद है। எங்க வாழ்க்கையில நிறைய ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்திருக்கிறவர். हमारे जीवन में बहुत सारा आशीर्वाद दिए हैं। உங்க வாழ்க்கையில இந்த இரவு கண்டிப்பா என்னால எழுதி கொடுக்க முடியும். உங்க வாழ்க்கையில பெரிய மாற்றங்கள் உண்டாக போகிறது. आपके जीवन में भी जरूर मैं लिख के देता हूँ अनिवार्य कि आपके जीवन में बड़ा बदलाव इस रात होगा। ஏன்னா என் வாழ்க்கையில அற்புதத்தை செய்தவரை தான் உங்க வாழ்க்கைக்கு நான் காண்பிக்க போகிறேன். क्योंकि मेरे जीवन में जिसने अद्भुत किया उसे आपके जीवन में भी बताने वाला हूँ। எப்பவுமே நம்முடைய அனுபவத்துல இல்லாத ஒரு காரியத்தை நம்ம வெளியில சொல்ல முடியாது. कभी भी हमारे अनुभव के भी किए बिना कार्य बाहर बता नहीं सकते। அதனால பயப்படாதீங்க. இந்த ஜெபம் முடியும் போது உங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் இருக்கும். इसीलिए डरिए मत, ये प्रार्थना खत्म होते ही आपके लिए बड़ी आशीर्वाद है। அல்லேலூயா. हालेलुया। சத்தமா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அல்லேலூயா. जोर से बोलिए हालेलुया। உங்க ஆண்டவர் வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். ये परमेश्वर सामर्थी है। நீங்க ஆராதிக்க வந்திருக்கிற அந்த ஆண்டவர் வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். आप लोग आराधना करने आए वह परमेश्वर सामर्थी है। உங்க ஆண்டவர் வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். तुम्हारा परमेश्वर सामर्थी है। நீங்கள் ஆராதிக்க இங்க வந்திருக்கிற அந்த ஆண்டவர் வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். तुम आराधना करने के लिए आए ये परमेश्वर सामर्थी है।
உங்க வாழ்க்கை மாற போகிறது. तुम्हारा जीवन बदलेगा, உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் வர போகிறது. तुम्हारे लिए आशीर्वाद आएगा, உங்களுக்கு नन्மை வர போகிறது. तुम्हारे लिए भलाई आएगी. முதலாவது ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு நான் துதிகளை ஏறெடுக்கிறேன். पहला मैं परमेश्वर के नाम की स्तुति लेता हूँ. இரண்டாவது நீங்க அழைத்து இங்க பயன்படுத்துகிறதான போதகரவர்களுக்கும் அவளுடைய குடும்பத்தினருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். दूसरा, मुझे यहाँ पर बुलाए पासवान और उनके परिवार को मैं धन्यवाद कहता हूँ. உங்களை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார். तुम्हें परमेश्वर आशीष ஒரு करेंगे. நிமிஷம் அப்படியே கண்களை மூடுவீங்களா? இருக்கிற இடத்துல அப்படியே கண்ணை மூடுவீங்களா? एक मिनट आंखों को बंद करोगे क्या बैठे हुए जगह पर? ஸ்தோத்திரம். அப்படியே கண்ணை மூடி वैसे आंखों को बंद कर உங்க தலையை வானத்துக்கு நேரா உயர்த்தி अपने सिर को आकाश कर उठाकर ஆண்டவரை பார்த்து, परमेश्वर को देखकर, இயேசுவே நான் உங்க பாதத்துக்கு வந்திருக்கிறேன். यीशु मैं आपके चरण आया हूँ. இயேசுவே உங்க பாதத்துக்கு நான் வந்திருக்கிறேன். यीशु मैं आपके चरण में आया हूँ. எனக்கு ஒரு ஆறுதலை தாங்கப்பா. मुझे एक दिलासा दीजिए. நம்பிக்கை இல்லாம வந்திருக்கிறேன். भरोसे के बिना आया हूँ. பயத்தோடு வந்திருக்கிறேன். डर के साथ आया हूँ. கண்ணீரோடு வந்திருக்கிறேன். आंसू के साथ आया हूँ. கண்ணீரை தொடச்சிருங்கப்பா. मेरे आंसू को पोंछ दीजिए पिता. என் கண்ணீரை தொடச்சிருங்கப்பா. मेरे आंसू को पोंछ दीजिए என் पिता. கண்ணீரை தொடச்சிருங்கப்பா. मेरे आंसू को पोंछ दीजिए என் पिता. கண்ணீரை தொடச்சிருங்கப்பா. मेरे आंसू को पोंछ दीजिए என் पिता. பிரச்சனையை மாற்றி போட்டுருங்கப்பா. मेरे परेशानी को बदल दीजिए पिता. வேற யாராலையும் என் பிரச்சனையை மாற்ற முடியாது. और कोई मेरी परेशानी बदल नहीं सकता. என்கிட்ட சில நேரம் பணம் இருக்குது, ஆனா அந்த பணத்தால பிரச்சனையை மாற்ற முடியாது. मेरे पास कुछ समय पैसे, लेकिन उस पैसे से परेशानी बदल नहीं सकता. எனக்கு நல்ல படிப்பு இருக்குது, ஆனா அந்த படிப்பு பிரச்சனையை மாற்ற முடியல. मेरे पास अच्छा पढ़ाई लिखाई ज्ञान है, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई के ज्ञान परेशानी को नहीं बदलता. நீங்க இப்ப என் பக்கத்துல வந்திருக்கிறீங்க, நீங்க தொட்டா என் பிரச்சனை மாறிடும். अभी आप मेरे पास आए, आप छूओगे तो मेरी परेशानी बदल जाएगी. உங்களுடைய வார்த்தையை கேட்க எனக்கு உதவி செய்யுங்க. आपके वचन को सुनने के लिए मेरी मदद कीजिए. எந்த பிசாசினுடைய வல்லமைகளும் தேவனுடைய வார்த்தையை தடுத்துறக் கூடாது. कोई भी शैतान का सामत परमेश्वर के वचन को ना रोके. என்னை ஆயத்தப்படுத்துங்கப்பா. मुझे तैयार कीजिए पिता. என்னை ஆயத்தப்படுத்துங்கப்பா. मुझे तैयार कीजिए पिता. என்னை நிரப்புங்க ஆண்டவரே. मुझे भरिए प्रभु. என்னை நிரப்புங்க ஆண்டவரே. मुझे भरिए प्रभु. என்னை ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. मुझे आशीष कीजिए என் प्रभु. மேல உங்க கரம் வரட்டும் ஆண்டவரே. मेरे ऊपर आपका हाथ आए சொல்லுங்க, प्रभु. உங்க வாயை திறந்து சொல்லுங்க, என் மேல உங்க கரம் வரட்டும் ஆண்டவரே. मुंह खोलकर बोलिए, मेरे ऊपर आपका हाथ आए प्रभु. என் மேல உங்க கரம் வரட்டும் ஆண்டவரே. मेरे ऊपर आपका हाथ आए प्रभु. என்னை ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. मुझे आशीष कीजिए प्रभु. என் மனைவி ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. मेरी पत्नी को आशीष என் कीजिए. பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. मेरे बच्चों को आशीष என் कीजिए. கணவர் ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. मेरे पति को आशीष என் कीजिए. குடும்பத்தில் உள்ளவங்க எல்லாம் ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. मेरे परिवार के सदस्यों को आशीष कीजिए. இயேசுவின் நாம மகிமைப்படுவதாக. यीशु के नाम की महिमा हो. இந்த இடத்துல கிரியை செய்கிற எந்த வல்லமைகளானால் கட்டப்படுவதாக. इस जगह पर क्रिया करने वाला कोई भी सामत ஒரு बांधना விடுதலை चाहे. உண்டாகட்டும். एक छुटकारा हो. கரங்களை தட்டி அப்படியே ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லிருங்க பார்க்கலாம். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे यीशु के नाम से पिता. ஆமென். आमीन. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஒரே ஒரு வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்க விரும்புகிறேன். मैं एक ही वचन आप सबके लिए पढ़ना चाहता हूँ. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் यूहन्ना का सुसमाचार 3ஆம் அதிகாரம் 3 अध्याय 16வது வசனத்திலே 16वें वचन में இப்படியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. इस प्रकार बताया गया है, தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ परमेश्वर के इकलौते पुत्र पे जो विश्वास करता है அவன் கெட்டு போகாமல் वो नाश नहीं होगा, நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு अनंत जीवन को पाने के लिए அவரை தந்தருளி उसे देकर இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். इतना वो इस दुनिया से प्रेम किए. இவ்வளவு அன்பு கூர்ந்தார். इतना प्यार किए. அல்லேலூயா. हालेलुया. இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். इतना वो जगत से प्यार किए. இந்த உலகத்துல நம்மள நேசிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லன்ற நிலைமையில நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கலாம். इस दुनिया में मुझसे प्यार करने वाला कोई नहीं है, ऐसे स्थिति में आप बैठे होंगे. இதை போலதான் சில வருடங்களுக்கு முன்பதாக என்னை நேசிப்பதற்கு ஆள் இல்லை என்ற நிலைமையில் இருந்தேன். ऐसे मैं भी कुछ साल पहले मुझसे प्यार करने के लिए कोई नहीं है करके मैं बैठा था. என்னுடைய தகப்பனுக்கும் என்னுடைய தாய்க்கும் நான் ஒரே ஒரு பிள்ளையாக பிறந்தேன். मेरे पिता और माँ के लिए मैं एक ही बेटा था. சின்ன வயதிலேயே என்னுடைய தகப்பனார் என்னை விட்டு போய்விட்டார். छोटे उम्र में ही मेरे पिता मुझे छोड़ के चले गए. சின்ன வயதிலிருந்து தகப்பனுடைய அன்பு என்னவென்று தெரியவில்லை. छोटे बचपन से ही पिता का प्यार क्या है मुझे मालूम नहीं. எங்கெல்லாம் போனேனோ அங்க உன் அப்பா யாருன்னு கேட்டு சில நேரம் என்னை கஷ்டப்படுத்தின நாட்கள் உண்டு. जहाँ कहीं पर गया था, तेरे पिता कौन है ऐसा पूछकर मुझे कष्ट पहुंचाए दिन थे. பல நேரங்கள்ல கண்ணீரோடு நின்றிருந்திருக்கிறேன். कई दिन में आंसू के साथ खड़े था. நான்
நேசித்தவர்கள் யாரும் என்னை புரிந்து கொள்ளாத சூழ்நிலைகள் இருந்தது. मैं प्यार किया वो लोग मुझे समझे नहीं, ऐसी स्थिति थी. ஒரு குறிப்பிட்ட காலங்களுக்கு பின்பதாக நான் என்னையே தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. एक ठहराया हुआ समय होने के बाद मैं खुद अपने आप को अलग करके रखा, ऐसी स्थिति हो गई. என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் தகப்பன் இருந்தார்கள், என்னோடு கூட படித்தவர்கள் எல்லாருக்கும் தகப்பன் இருந்தார்கள். मेरे बाकी सभी दोस्तों के लिए पिताजी थे, मेरे साथ जो चलते थे उनके लिए भी पिता थे. எனக்கு அந்த தகப்பன் என்கிற ஸ்தானத்துல ஒரு நபர் இருந்து எனக்கு செய்வதற்கு, எனக்கு அன்பு காண்பிப்பதற்கு ஒருவர் இல்லாமல் இருந்தார்கள். मेरे लिए पिता के स्थान में एक व्यक्ति रहकर उस पिता का प्यार बताने के लिए कोई नहीं था. கொஞ்சம் தயவு செய்து நீங்க என்னைய கவனிக்கணும். அங்க பின்னாடி சரி பண்றதெல்லாம் அவங்க பாத்துக்குவாங்க. தயவு செய்து நீங்க என்னைய கவனித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். कृपया करके आप मुझे देखिए, पीछे का जो काम है वो देख लेंगे, आप मुझे देख के ध्यान से सुनिए. அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா, हालेलुया. வேற வழி இல்ல, நீங்க கொஞ்சம் என்னை கவனிச்சு தான் ஆகணும். और कोई रास्ता नहीं, आपको मुझे देखना है. பயப்படாதீங்க, இந்த ஜெபம் முடியும் போது உங்களுடைய கண்ணீர் துடைக்கப்படும். डरिए मत, ये प्रार्थना खत्म होते ही आपका आंसू पोंछ दिया जाएगा. அல்லேலூயா, हालेलुया. தேவன் இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். परमेश्वर जगत से ऐसा प्यार किए, அவரை விசுவாசிக்கிறவர்கள் மேல அவர் அன்பு கூர்ந்தார். उन पे जो विश्वास किए उनसे प्रेम किए, தம்முடைய குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் மேல் அவர் அன்பு கூர்ந்தார். उनके पुत्र से जो प्रेम किए, उनसे उन जो विश्वास किए उनसे वो प्रेम நம்மை किए. கெட்டு போகாமல் இருப்பதற்கு நம்ம மேல் அன்பு கூர்ந்தார். हम नाश ना होकर कर हमसे वो प्रेम किए. என்னுடைய வாழ்க்கை கெட்டு போக வேண்டிய வாழ்க்கை, मेरा जीवन नाश होने वाला जीवन, சின்ன வயதிலிருந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை, बचपन से ही अलग किया गया जीवन, எந்த நம்பிக்கையும் இல்லை எனக்கு. कोई भी भरोसा मेरे अंदर नहीं. நான் படித்து வருகிற சமயத்துல என்னுடைய தாய் படுகிற கஷ்டங்களை பார்த்து நான் என்னுடைய படிப்பை பாதியில நிறுத்தினேன். मैं पढ़कर बड़े होते समय मेरी माँ जो कष्ट उठा रही है उसे देखकर मेरी पढ़ाई को आधे में रोक दिया. அவங்கள பார்க்கும்போது எனக்கு வேதனையா இருக்கும். அவங்க படுற கஷ்டத்தை பார்த்து போதும் என்னுடைய தாயோடைய கண்ணீரை துடைக்கணும்ன்றதுக்காக படிப்பை நிறுத்தினேன். मैं पढ़ते समय मेरी माँ को कष्ट उठाते देखते ही मुझे लगता था कि बस हुआ, मैं अभी आगे नहीं पढ़ूंगा कर ஒரு பெண் தனியாய் வாழும் பொழுது அவங்க படுகிற பாடுகள் உங்களுக்கு தெரியும். एक लड़की एक स्त्री अकेले जीवन जीती है तो कितना कष्ट उठाती है वो आपको मालूम है. அதுவும் வேலை செய்யக்கூடியவர்களுக்கு வருகிற போராட்டம் எவ்வளவு தூரம் இருக்கும் என்று தெரியும். ऊपर से जो काम करती है उसको कितना संघर्ष आता है ये भी आपको मालूम है. அவங்க அதிலையும் போராடி கொண்டு என்னை வளர்த்து கொண்டு வந்ததை பார்க்க முடிந்தது. वो उसमें भी संघर्ष करते हुए मुझे पाल पोष कर बड़ा करते आए. என்னுடைய வாழ்க்கை வளர்ந்து வருகிற சூழ்நிலையிலே, படித்து வருகிற சூழ்நிலையிலே பாதியில் அந்த படிப்பை நிறுத்த வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. मेरे जीवन में बड़े होते समय, पढ़ लिख कर आते समय आधे में ही मेरी पढ़ाई को रोकना पड़ा. என் தாய்க்கு உதவி செய்வதற்காக, मेरी माँ की मदद करने के लिए நான் நினைச்சேன் எப்படியாவது ஒரு வேலைக்கு போய் என்னுடைய தாய்க்கு உதவி செய்து விட வேண்டும் என்று நினைத்தேன். मैंने सोचा कैसे भी काम पर जाकर मेरी माँ की मैं मदद करूंगा. அதற்கேதுவாக படிக்க ஆரம்பித்தேன். उसके अनुसार पढ़ने लगा. எனக்கு நேரம் கிடைக்கும் போது சில வேலைகளை செய்து வந்தேன். मुझे जब भी समय मिलता था मैं कुछ काम कर कर आता था. ஆனால் என்னுடைய தாயுடைய தேவைகளை என்னால் சந்திக்க முடியவில்லை. लेकिन मेरी माँ की जरूरत को मैं पूरा कर नहीं सका. வளர்ந்து கொண்டு வந்தேன், வியாபாரம் செய்ய ஆரம்பித்தேன். मैं बड़ा होते आया, व्यापार करने लगा. அந்த தொழில்ல நல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட காலங்கள் நல்ல வளர்ச்சி இருந்தது. उस व्यापार में एक ठहराए हुए समय तक अच्छी बढ़ोतरी थी. ஆனால் ஒரு நாள் அந்த தொழில்ல ஏற்பட்ட நஷ்டம் முழுவதுமாய் மூடிவிட்டது. लेकिन एक दिन उस व्यापार में जो नुकसान आया वो पूरे व्यापार को ही बंद कर दिया. கொஞ்சம் பணம் இருந்த நாட்கள்ல, தொழில் இருந்து பணம் இருந்த நாட்கள்ல என் கூட சில நண்பர்கள் இருந்தார்கள். मैं जब व्यापार करता था, जब थोड़े पैसे मेरे पास थे तो मेरे साथ कुछ दोस्त लोग भी थे. உண்மைதானே, நம்ம கிட்ட பணம் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் பேர் நம்ம கூட இருப்பாங்க இல்லையா? ये सच है ना, हमारे पास पैसे रहेंगे तो कुछ लोग साथ में रहते हैं ना. அப்படிதானே? वैसा ही ना. நான் நினைச்சேன் பணம் வந்துருச்சுன்னா எல்லாரும் என் கூட வந்துருவாங்கன்னு நினைச்சேன். मैंने सोचा मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो सब लोग आ जाएंगे. பணம் என்னை விட்டு போகும்னு நான் நினைக்கல. पैसा मुझे छोड़कर जाएगा करके मैंने नहीं सोचा. ஆனா ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல பணம் என்னை விட்டு போனது. लेकिन एक ठहराए हुए समय में पैसा मुझे छोड़कर गया. இங்க இருக்கிற சிலர் நிறைய நஷ்டங்கள்ல வந்து உட்கார்ந்து இருக்கீங்க. यहाँ पर आके बैठे हुए लोग, बहुत से लोग बहुत से नुकसान की वजह से आके बैठे. பணத்தை நம்பி இருந்தீங்க, ஆனா இன்னைக்கு அந்த பணம் உங்களை கைவிட்டு விட்டது. पैसे पे भरोसा करके थे लेकिन पैसे ने आपका हाथ छोड़ दिया. சிலருக்கு பணம் கடவுள் மாதிரி இருந்தது, இப்போ அந்த பணம் என்கிற கடவுள் கைவிட்டு விட்டது. कुछ
कुछ लोग के लिए पैसा ही भगवान था, लेकिन वो पैसा भगवान उनका हाथ छोड़ दिया। பணத்துக்கு எப்பவுமே ஒரு சுபாவம் இருக்கிறது, இன்னைக்கு இங்க இருக்கும் நாளைக்கு வேற இடத்துக்கு போயிடும். पैसे का हमेशा एक स्वभाव है, आज यहाँ पर है कल कहीं और रहेगा। விளங்குனவங்க ஆமென் சொல்லுங்களேன். समझने वाले आमीन बोलिए। हालेलुया। हालेलुया। இன்னைக்கு என் பாக்கெட்ல இருக்கும், நாளைக்கு உங்க பாக்கெட்ல வரும். आज मेरे जेब में कल आपके जेब में आएगा। பக்கத்துல உள்ளவங்க தொட்டு சொல்லுங்க, இன்னைக்கு என் பாக்கெட்ல இருக்கும். बगल वाले को देखकर பக்கத்துல बोलिए, உள்ளவங்க பார்த்து சொல்லுங்க, பக்கத்துல இன்னைக்கு என் பாக்கெட்ல இருக்கும், आज मेरे जेब में நாளைக்கு உங்க பாக்கெட்ல இருக்கும். कल आपके जेब में அது रहेगा। அப்படியே டாடா காமிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கும். वो वैसे टाटा करके जाते रहेगा। பணம் கடவுள் அல்ல, पैसा भगवान नहीं, பணம் கடவுள் அல்ல, पैसा भगवान नहीं, பணம் கடவுள் அல்ல. पैसा परमेश्वर नहीं। நிறைய பேர் பணத்தை கடவுள் என்று நினைத்து கொண்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள். बहुत से लोग आज पैसा ही परमेश्वर है करके सोच के बैठे, பணம் கிடைச்சிட்டா எல்லாம் வந்துரும்னு நினைக்கிறாங்க. पैसा आ गया तो सब आ जाएगा करके सोचते। ஆனா ஒண்ணே ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும், பணம் என் கையை விட்டு போயிடுச்சுன்னா எல்லாமே திருப்பி என்னை விட்டு போயிடும்னு புரிஞ்சுக்கணும். लेकिन एक बात समझ लेना है, पैसा मुझे छोड़ के चले गया तो बाकी सब भी चले जाएगा। என்னுடைய வியாபாரத்துல பணம் அநேகம் வந்தது, ஆனால் அது என்னை விட்டு போன பின்பு ஒன்றும் இல்லாமல் மாறினேன். मेरे व्यापार में बहुत से पैसे आए थे, लेकिन वो जाने के बाद मेरे पास कुछ नहीं था। என்னுடைய நண்பர்கள் கைவிட்டு போனார்கள், मेरे मित्र दोस्त मेरा हाथ छोड़ के चले गए। என் கூட சாப்பிட்டவர்கள் என்னை விட்டு போய் விட்டார்கள், मेरे साथ जो खाते थे वो भी चले गए। என் கூட வாழ்ந்தவர்கள் போயிட்டாங்க, मेरे साथ जो जीवन जीते थे वो भी चले गए। யாருமே இல்லாமல் தனிமையானேன். कोई भी नहीं था, अकेले खड़े था। எங்க அம்மா கிட்ட வந்து நின்னேன். मेरी माँ के पास आके खड़ा रहा। எங்க அம்மாட்ட சொன்னேன், இந்த வியாபாரத்துல நான் தோத்து போயிட்டேன், मेरी माँ से कहा इस व्यापार में मैं எனக்கு हार நீங்க गया, உதவி செய்ய முடியுமான்னு கேட்டேன். मेरी आप मदद कर सकते हो क्या करके मैंने அப்ப எங்க पूछा। அம்மா சொன்னாங்க, तब मेरी माँ ने कहा, உனக்கு சாப்பாடு கொடுக்க முடியும் தம்பி, मैं तेरे को खाना दे सकती हूँ, ஆனா இந்த காரியத்துல என்னால உதவி செய்ய முடியாது. लेकिन इस कार्य में मैं तेरी मदद नहीं कर நான் सकती। உலகத்துல நினைச்சேன், என்னுடைய தாய் மாத்திரம் தான் உயிரையும் கொடுத்து என்னை நேசிப்பார்கள் என்று நினைத்தேன். அன்றைக்கு ஒரு தீர்மானம், அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டேன். ஏன்னா என்னுடைய தாய் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுதான் என்னை நேசிக்க முடியும் என்பதை புரிந்து கொண்டேன். मैंने सोचा था मेरी माँ मुझसे जान से भी ज्यादा प्यार करती है करके, लेकिन उस दिन मैंने समझ लिया मेरी माँ भी एक हद तक ही मुझसे प्यार करेगी। ஒருவேளை யாரோ ஒரு ஆள் உங்களை ரொம்ப நேசிக்கிறாங்கன்னு நீங்க நினைச்சிட்டு உட்கார்ந்து இருக்கலாம். ஒன்னே ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கோங்க, உங்களை நேசிக்கிறதுக்கு உங்க தாயும் இருக்க மாட்டாங்க, உங்க தகப்பனும் இருக்க மாட்டாங்க, உங்க பிள்ளைகள் யாரையும் நீங்க நம்ப முடியாது. ஏனென்று சொன்னால் எல்லாருடைய அன்பும் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குரியது. यहाँ पर बेटा कोई सोच सकता है कि मुझसे एक व्यक्ति है जो बहुत प्यार करता है, हो सकता है वो आपकी माँ हो या आपके पिता हो या आपके बच्चे हो, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ इनका प्यार सब जगह एक हद तक ही है। பணம் எப்படி தெய்வம் இல்லையோ அதை போல உறவுகளும் தெய்வங்கள் அல்ல. पैसे जैसे भगवान परमेश्वर नहीं, वैसे ही रिश्ते नाते भी परमेश्वर नहीं। நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம், என் உறவுகள் எல்லாம் இருந்துட்டா நான் அவங்க கடவுள் மாதிரி என்னை பாதுகாத்துருவாங்க நம்ம நினைக்கிறோம். हम सोचते कि हमारे रिश्ते नाते अच्छे से रहेंगे तो वो भगवान की तरह हमारी रक्षा करेंगे कर। ஆனா உண்மையாலுமே எந்த உறவுகளும் கடவுள்கள் அல்ல. लेकिन सच में कोई भी रिश्ता नाता परमेश्वर नहीं। அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, சத்தமா சொல்லுங்களா அல்லேலூயா. जोर से बोलिए அல்லேலூயா। இன்னைக்கு சகோதரனே சகோதரி, உன் சொந்தங்களினாலே பாதிக்கப்பட்ட நிலைமையில நீங்க உட்கார்ந்து இருப்பனா, உனக்கு ஒரு சந்தோஷமான செய்தியை சொல்ல வந்திருக்கிறேன். प्रिय भाई प्रिय बहन, आज तेरे रिश्ते नाते के वजह से तेरे रिश्तेदार घर वालों के द्वारा तूने हानि पहुंचाए, नुकसान पाया है, तो मैं तुझे आज एक खुशी की बात कहता हूं। இந்த உலகத்தை நேசிக்கிற ஒரு கடவுள் உண்டு. इस जगत से प्यार करने वाला एक परमेश्वर है। இந்த உலகம் என்று சொன்னால் யார்? நீயும் நானும் தான் இந்த உலகம். ये जगत ये दुनिया मतलब कौन? तू और मैं। அல்லேலூயா, அல்லேலூயா। பக்கத்துல உள்ளவங்களை தொட்டு சொல்லுங்க, நீங்களும் நானும் தாங்க உலகம். आप और मैं ही दुनिया है। உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் தாங்க அந்த தேவன் தம்முடைய குமாரனை உலகத்துக்கு அனுப்பினார். आपके लिए उस परमेश्वर ने परमेश्वर के पुत्र को भेजे। அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா। உனக்காகத்தான், तेरे लिए, உங்களுக்காகத்தான், आपके लिए, சகோதரனே உங்களுக்காகத்தான், भाई आपके लिए, எனக்காகத்தான் मेरे लिए அந்த தேவன் இந்த உலகத்திலே மனிதனாக இறங்கி வந்தார். वो परमेश्वर मनुष्य बन के धरती पर आया। என் மேல் வைத்த அன்பினாலே அவர் இறங்கி வந்தார். मुझ पर रखे प्रेम के कारण वो उतर कर आए। பணம் எனக்கு உதவி செய்யவில்லை, पैसा मेरी मदद नहीं किया, என்னுடைய சொந்தங்கள் எனக்கு உதவி செய்யவில்லை. मेरे रिश्ते नाते मेरी मदद नहीं किए। கடைசியில் முடிவெடுத்தேன், செத்து விட வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தேன். अंत में मैंने फैसला किया कि चलो मर
मर जाते। கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, எங்க அம்மாவுக்கு நான் தான் ஒரே நம்பிக்கை. ஆனா இப்போ நான் என்ன முடிவு எடுத்திருக்கிறேன்னா, செத்துட்டா நல்லா இருக்கும்னு முடிவு எடுத்தேன். थोड़ा सोच के देखिए, मेरे माँ के लिए मैं एक ही सहारा था, लेकिन मैंने क्या फैसला किया कि चलो मर जाते। என் மேல அன்பு வைத்திருந்தவங்க எல்லாம் விலகிட்டாங்க. मुझ पे प्रेम रखे सभी जन हट गए। என் மேல அன்பு காண்பித்த அத்தனை பேர் விலகியாச்சு. இப்ப யாரும் இல்ல. मुझसे स्नेह करने वाले सभी दूर हो गए, कोई नहीं अभी। கடைசியாக என்னுடைய கைகள்ல கொஞ்சம் சில்லறை பணங்கள் இருந்தது. अंतिम मेरे जेब में कुछ चिल्लर थे। அந்த பணத்தை தூக்கி ரயில்வே அந்த ட்ராக்ல தூக்கி அந்த பணத்தை வீசிட்டு இன்னைக்கு நான் செத்து விட வேண்டும் என்று சொல்லி என்னோட வீட்டை நோக்கி ஓடினேன். अंत में मैंने सोचा उस चिल्लर को उठा के रेलवे ट्रैक में फेंक के मैं आज मरने जा रहा हूं करके घर की तरफ दौड़ा। என் வாழ்க்கை முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைச்சேன். मेरा जीवन खत्म हो गया करके सोचा। பணம் இல்லை, पैसा नहीं, சொந்தங்கள் இல்லை, रिश्ते नाते नहीं। நான் யாரை ரொம்ப நேசித்தேனோ அவர்களும் எனக்கு உதவி செய்வதற்கு முன் வரவில்லை. मैं जिससे बहुत प्यार किया वो भी मेरी मदद करने के लिए आगे नहीं आए। நான் உதவி செய்தவர்கள் எனக்கு திரும்ப உதவி செய்வதற்கு அவர்கள் ஆயத்தமாக இல்லை. मैंने जिसकी मदद किया था वो मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं। என்னுடைய நம்பிக்கை முழுவதும் அது பூஜ்ஜியமாய் மாறினது. मेरा भरोसा पूरा शून्य हो गया। என்னுடைய வாழ்க்கை பூஜ்ஜியமாய் மாறினது. मेरा जीवन शून्य हो गया। நான் யாருக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தேனோ அவர்கள் எனக்கு உதவி செய்யவில்லை. मैं जिसकी मदद करना चाहता था वे मेरी मदद नहीं किए। இனி என்னுடைய வாழ்க்கையில அர்த்தம் இல்லை என்று நினைத்தேன். अभी मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं करके मैंने सोचा। விஷம் குடித்து மரித்து விடுவதற்காக வீட்டில் போய் காத்திருந்தேன். जहर पी के मर जाऊं करके घर पे जाके इंतजार किया। நான் இப்ப சொல்ற காரியம் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட 3 மாதங்கள் தொடர்ந்தேர்ச்சியாக நடந்து கொண்ட காரியங்கள். मैं जो कार्य बता रहा हूं ये लगभग 3 महीने लगातार चला। நான் தூங்கி 3 மாதம் ஆனது. मैं सो के 3 महीने हो गए थे। தாடி வளர்த்து பேய் பிடிச்சவன போல இருந்தேன். दाढ़ी बढ़ाकर जैसा भूत पकड़ लिया वैसा था। என்னை பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி குழந்தைகள்லாம் பார்த்தா அலறும், பேய் பிடிச்சவன் வரான்னு சொல்வாங்க. मुझे देखते ही छोटे बच्चे सब डर जाते थे, ये भूत पकड़ा हुआ इंसान आया। அல்லேலூயா, हालेलुया। ஏற்கனவே என்னைய பார்த்தா யாருக்கும் பிடிக்கல, எனக்கு கையில பணம் இல்ல. पहले से मुझे देखते तो किसी को पसंद नहीं, क्योंकि हाथ में पैसे नहीं थे। நான் தோற்று போனவனா இருந்தேன். मैं एक हारा हुआ व्यक्ति था। இப்ப என்னைய பார்க்கும்போது மத்தவங்களும் பயப்படுகிற நிலைமையில் ஆகிவிட்டேன். अभी मुझे देखते ही सभी लोग डरे, ऐसा स्थिति में आ गया। அன்றைக்கு போய் நான் எப்படி படுத்தேன் என்று தெரியாது. 3 மாதம் தூங்காதவன். ஸ்தோத்திரம். என்னுடைய தாய் தூங்கின பின்பு அந்த கட்டில் அடியில் இருக்கிறதான அந்த விஷத்தை குடித்து விட்டு படுத்து விட வேண்டும் என்று நினைத்தேன். उस दिन मैंने सोचा 3 महीने से सोया नहीं, आज मां सोने के बाद उनके खाट के नीचे जो जहर है उसे पी के मैं सो के मर जाऊंगा। ஆனா கடவுள் அன்று இரவு அந்த விஷத்தை நான் எடுக்காதபடிக்கு கர்த்தர் காப்பாற்றினார். लेकिन परमेश्वर उस रात में उस जहर को ना लू करके मेरी रक्षा किए। அன்னைக்கு அது இயேசு என்று எனக்கு தெரியாது. उस दिन वो यीशु थे करके पता नहीं। மறுநாள் என்னுடைய தாய்க்கு ஏற்பட்டதான ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் நிமித்தம் நாங்க திரும்பவும் ஒரு வாகனத்துல போக வேண்டிய அதாவது பஸ்ல போக வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. अगले दिन मेरी मां के काम में एक ट्रांसफर हुआ, इस वजह से हमें बस की यात्रा करके दूसरे जगह पर जाना था। இப்போ அந்த பஸ்ல உட்கார்ந்துட்டு நான் சொல்றேன், அதுக்கு முந்தின நாள் பேப்பர்ல நான் பார்த்தேன், எங்க ஊர்ல எல்லாம் திருவள்ளுவர் பஸ் ஒன்னு அந்த 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 பஸ் ஓடிக்கொண்டிருந்தது அந்த நாட்கள்ல. हमारे उस दिन में बस में बैठ के एक पेपर में देखा, तभी तिरुवल्लुर बस जो है उस समय में चलती थी। ஆனா செங்கல்பட்டுல இருந்து நாங்க திருநெல்வேலிக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டதனால் அடுத்த நாள் வெரி நெக்ஸ்ட் டே நானும் என்னுடைய தாயாரும் அந்த ஃப்ரண்ட் சீட்ல ஏறி உட்கார்ந்து இருக்கிறோம். अभी अगले दिन हमें यात्रा करने के लिए ऐसी स्थिति आई जो है सेंगलपट्टी जगह से लेकर तिरुनेलवेली तक। अगले दिन बस के पहले ही सीट में हम बैठे गए। அதுக்கு முதல் நாள் அந்த சீட்ல உட்கார்ந்தவங்க ஆக்சிடென்ட்ல செத்துட்டாங்க. उसके पहले दिन उस सीट में जो बैठे थे वो एक्सीडेंट में मर गए। அந்த செய்தியை கேட்டிருக்கிறேன். இப்போ எனக்கு ஒரு சந்தோஷமான செய்தி. நேத்து தான் சாகல, இன்னைக்காவது டிரைவர் எப்படியாவது தூங்கிடுவார், நானா செத்துருவேன் நினைச்சேன். और मैं उसे सुनते ही कल ऐसा एक्सीडेंट हुआ है तो आज भी होगा, मैं कल मरने से बच गया, आज जरूर बच जाऊंगा क्योंकि ड्राइवर सोएगा। மரணத்தை அடைஞ்சிரணும்னு நினைத்தேன். कैसे भी मरूं करके मैंने चाहा। அல்லேலூயா, हालेलुया। ஏன் क्यों? இந்த உலகத்துல எதுவுமே எனக்கு நிம்மதி கொடுக்கவில்லை. इस दुनिया में कुछ भी मुझे चैन नहीं दिया, எதுவுமே எனக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கவில்லை, कुछ भी मुझे भरोसा नहीं दिया, எதுவுமே என் மேல் அன்பு காட்டவில்லை. किसी ने मुझसे प्रेम नहीं किया। மரணம் மாத்திரம் எனக்கு முடிவு என்று நினைத்தேன். मृत्यु मौत ही मेरा अंत है करके मैंने सोचा। அந்த இரவுல उस रात பேருந்து போய் கொண்டிருக்கிறது. हम जो जा रहे,
நான் கண்களை மூடி அப்படியே உட்கார்ந்து இருக்கிறேன், அந்த எதிர்பார்த்து கொண்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறேன், எங்கேயாவது போய் இடிக்கும், எனக்கு ஏதாவது ஒன்று நடக்கும், நான் செத்துருவேன் என்று சொல்லி உட்கார்ந்து இருக்கிறேன். और मैं आंख बंद कर कर उम्मीद करके बैठा हूं कि ये बस जाके कहीं पर तो गिरेगा, मेरे लिए एक्सीडेंट होगा कर कर. அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया. திடீர்னு யாரோ ஒருத்தங்க என்னுடைய தொடைய நல்லா தட்டி 3 அல்லேலூயா சொல்ல முடியுமான்னு கேட்டாங்க. अचानक कोई मेरे जांग में 3 बार मार के थपथपाकर पूछे, 3 हल्लेलुया तू बोल सकता है क्या? நான் ஒரு மயங்கின நிலையில், கிட்டத்தட்ட மயங்கின நிலையில இருந்தேன். मैं लगभग बेहोश की स्थिति में था. எனக்கு அல்லேலூயான்ற வார்த்தையே பிடிக்காது. मुझे हल्लेलुया शब्द ही पसंद नहीं. அல்லேலூயான்னு சொல்ற ஆட்கள் பார்த்தாலே விலகி ஓடுவேன். हल्लेलुया बोलने वाले लोग दिखते ही उनसे दूर जाता हूं. அந்த சொல்ற வார்த்தை, இன்னைக்கு நான் ஏன் வார்த்தைக்கு வார்த்தை அல்லேலூயா சொல்றேன்னா, நான் எதை வெறுத்தேனோ கர்த்தர் என்னை அதை செய்ய வைத்திருக்கிறார். आज मैं क्यों बार-बार हल्लेलुया बोल रहा हूं? मैं जिससे नफरत किया परमेश्वर उसे ही करने के लिए रखे. அல்லேலூயா, हल्लेलुया. அந்த தட்டி அந்த வார்த்தை சொல்ல சொன்னது என்னை அறியாம அந்த 3 அல்லேலூயா சொல்றேன். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயான்னு சொல்றேன். थपथपाकर मुझसे कहा गया 3 बार हल्लेलुया बोल, और मेरे जाने बगैर मैं 3 बार बोला हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया. அந்த பேருந்துல இருக்கும்போதே வானம் திறக்கப்படுகிறதை பார்க்கிறேன். और वही स्थिति में आकाश को खुलते हुए देखा. ஒரு ஒளி, பயங்கரமான ஒளி ஒன்று இறங்கி வந்தது. एक भयंकर ज्योति मेरे ऊपर उतरी. அந்த ஒளியிலிருந்து ஆண்டவராகிய இயேசு என்னோடு கூட பேசினார். उस ज्योति से प्रभु यीशु मुझसे बात किए. என்னை பின்பற்றி வா, நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். तू मेरे पीछे आ, मैं तुझे आशीष करूंगा करके. நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் என்று சொன்னார். मैं तुझसे प्यार करता हूं करके உன் कहे. வாழ்க்கையை நான் தலைகீழாக மாற்றி கொடுப்பேன் என்று சொன்னார். मैं तेरे जीवन को उल्टा करूंगा कर करके. அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया. அந்த ஒளி திரும்பவும் போய்விட்டது. वो रोशनी, वो ज्योति फिर से चली गई. நான் முழித்து பார்க்கும்போது என்னுடைய உடம்புல கிட்டத்தட்ட 3 குடம் தண்ணீர் ஊற்றினால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருந்தது. मैं जैसे जाग कर देखा तो मैं ऐसा देखा कि जैसे 3 घड़ा पानी मेरे ऊपर डालेंगे तो कैसा रहेगा वैसा था. எங்க அம்மாவை தட்டி எழுப்பி, அம்மா எனக்கு என்னமோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நான் எங்க அம்மாவை தட்டி எழுப்புறேன். और मेरी माँ को मैं उठा रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि ए माँ मुझे कुछ तो हो गया. எங்க அம்மா என் முகத்தை பார்த்துட்டு, உன் முகம் என்னடா இவ்வளோ பிரகாசமா இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்க. और मेरी माँ मेरा चेहरा देखकर बोली, तेरा चेहरा इतना प्रकाशित क्यों है? அல்லேலூயா, हालेलुया. எனக்குள்ளே அன்று காட்சி கொடுத்த அந்த இயேசு என்னுடைய மரணத்தினுடைய வாழ்க்கையை மாற்றி எனக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்தார். मुझे उस दिन प्रकाश दिए यीशु, मेरे जीवन के मृत्यु बदलकर मुझे एक नया भरोसा दिए. அல்லேலூயா, हालेलुया. அன்னையில இருந்து சாகணும்ன்ற அந்த எண்ணம் என்னை விட்டு வெளியே போனது. उस दिन से मरना के ये विचार मेरे अंदर से बाहर गया. யார் என்னை நேசிச்சாலும் பரவாயில்ல, யார் என்னை நேசிக்கலனாலும் பரவாயில்ல, என்னை நேசிக்கிறதுக்கு ஒருவர் இருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொண்டேன். कोई मुझसे प्यार करे या ना करे, कोई मुझसे स्नेह करे या ना करे, मुझसे प्यार करने वाला एक एक करके मैंने जान लिया. அப்பாவுடைய அன்பு குறைஞ்சு போயிடும், ஆனா அப்பா இல்லாத வாழ்க்கையில என்னுடைய இயேசு அப்பா எனக்கு அப்பாவாக இறங்கி வந்தார் என்பதை புரிந்து கொண்டேன். पिता का प्यार कम हो जाएगा, लेकिन पिता ही नहीं, उस जीवन में यीशु पिता मेरा पिता बनकर उतर कर आए. என் தாயின் ஸ்தானத்துல கடவுள் வந்து நின்று எனக்கு ஆறுதல் கொடுக்க முடியும் என்று அன்றைக்கு இரவு புரிந்து கொண்டேன். उस रात को मैं समझ गया मेरी माँ के स्थान पे मेरा परमेश्वर आकर मुझे शांति दे सकते कर कर. பணம் செய்ய முடியாததை கடவுளால அந்த சமாதானத்தை எனக்கு கொடுக்க முடியும் என்று புரிந்து கொண்டேன். जो पैसा नहीं दे सकती वही शांति मेरा परमेश्वर दे सकता है करके उस रात मैंने जान लिया. அன்றையிலிருந்து என்னுடைய வாழ்க்கை மாற ஆரம்பித்தது. उस दिन से मेरा जीवन बदलने लगा. அந்த நிமிஷத்துல கடவுள் என்னை தொட்ட நிமிஷத்துல இருந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு புது நம்பிக்கை வந்தது. उसी मिनट जब परमेश्वर मुझे छुए मेरे जीवन में एक नया भरोसा आया. ஆண்டவர் என் கையை பிடித்து இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட 30 ஆண்டுகள் ஒரு குறைவும் இல்லாமல், மரணம் இல்லாமல் என்னை வாழ வைத்திருக்கிறார். அந்த சாட்சியை தான் நான் உங்க முன்னாடி நான் நிற்கிறேன். அல்லேலூயா. मेरा परमेश्वर 30 साल से हाथ पकड़कर बिना घटी के, बिना कमी के, बिना मृत्यु के मुझे चला कर ले आए. वही गवाही तुम्हें बता रहा हूं. என் வாழ்க்கைக்கு நன்மை செய்தவர், मेरे जीवन के लिए भलाई किए, என்னுடைய வாழ்க்கையில அற்புதங்களை செய்தவர், मेरे जीवन में अद्भुत किए, எனக்கு அதிசயங்களை செய்தவர், मेरे लिए आश्चर्य कर्म किए, என்னுடைய கண்ணீரை துடைத்தவர், मेरे आंसू को पोंछे, எனக்கு நன்மை செய்தவர், मेरे लिए भलाई किए, என்னுடைய கரத்தை இப்பொழுதும் பிடித்துக் கொண்டு நான் எங்கே போனாலும் என்னோடு கூட வருகிறவர், मेरा हाथ पकड़कर आज भी मैं जहां कहीं जाता हूं मेरे साथ आने वाले, நான் எங்கே போனாலும் என்னை கைவிடாதபடிக்கு என்னை பிடித்துக் கொண்டு வருகிறவர், मैं जहां कहीं जाता हूं मुझे
छोड़ते नहीं, मेरा हाथ पकड़ कर आते। நான் தவறு செய்தாலும் என்னை தட்டி கொடுத்து உன்னால் சாதிக்க முடியும் என்று சொல்லி என்னை சுத்திகரித்து என்னை பாதுகாக்கிறவர். मैं गलती करता हूं तो भी मुझे थपथपाकर शाबाशी देकर तुझसे साबित करने को होगा करके मुझे शुद्ध करते। ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கிறவர் அவர்தான் இந்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. एक भरोसा देते वही प्रभु यीशु। அல்லேலூயா, हालेलुया। இந்த இயேசுவை குறித்து தான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த இயேசுவை இந்த உலகத்திலே கர்த்தர் கொடுத்து இவ்வளவாய் தேவன் அன்பு கூர்ந்தார் என்று சொல்லி इसी यीशु के बारे में यहाँ पर बताया गया है, परमेश्वर इस यीशु को देखकर जगत से इतना प्यार किए कर। அல்லேலூயா. हालेलुया। இவர் யார்? ये कौन? இந்த கடவுள் யார்? ये परमेश्वर இன்னைக்கு कौन? நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க கடவுள் இந்த இயேசு 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் இந்த உலகத்துக்கு வந்தார், அதுக்கு முன்னாடி அவர் இல்ல அப்படி நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். बहुत से लोग सोचते ये प्रभु यीशु जो के 2000 साल पहले आए, उसके पहले ये नहीं थे करके। ஆனால் அது உண்மை அல்ல. लेकिन वो सच नहीं। வசனம் சொல்லுகிறது ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார் என்று ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரத்தில் எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. वचन कहता है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की कर। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா, हालेलुया। அந்த முதல் நாள் கடவுள் இந்த உலகத்தை சிருஷ்டித்தார். அல்லேலூயா. उस पहले दिन परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किए। அந்த ஆண்டவர் தான் இன்றைக்கு 2000 ஆண்டுகளுக்கு பின்பதா 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக ஸ்தோத்திரம் இயேசு என்கிற நாமத்தில் இந்த பூமிக்கு இறங்கி வந்தார். वही परमेश्वर 2000 साल पहले यीशु बनकर इस धरती पर आए। நீங்கள் யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே வாசித்து பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. आप यूहन्ना के पहले अध्याय के पहले वचन को पढ़ोगे तो आदि में वचन था, वो परमेश्वर के साथ था कर वो परमेश्वर था। அந்த வார்த்தை தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. वही वचन प्रभु यीशु मसीह। அல்லேலூயா, हालेलुया। இந்த உலகம் எல்லாத்தையும் அவருடைய கைகளினாலே அவர் நேர்த்தியாய் சிருஷ்டித்தார். ये दुनिया सब कुछ उनके हाथों से सुंदर तरीके से बनाए। ஒன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க, உங்க ஆண்டவர் சிருஷ்டி கர்த்தர் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். एक बात जान लीजिए, आपका परमेश्वर सृष्टि करता है कर। அந்த கடவுள் தான் உங்களை பார்த்து சொல்றாரு உன் கண்ணீரை நான் துடைப்பேன்னு சொல்றாரு. वही परमेश्वर आपको देख कर कह रहे आपके आंसू को पोंछेंगे। அந்த சிருஷ்டி கர்த்தர் தான் உங்களை பார்த்து சொல்றாரு ஸ்தோத்திரம் நான் உன்னுடைய வேதனைகளை மாற்றுவேன்னு சொல்றாரு. वही सृष्टि करता तुझे देख कर कह रहे तेरी वेदना को मैं हटाऊंगा। அல்லேலூயா, हालेलुया। அவர் எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்தார். ये सब कुछ सृष्टि किए। மனுஷனை அவருடைய ரூபத்தின்படி படைத்தார் என்று சொல்லி 1ஆம் அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நீங்க பார்க்க முடியும். मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए करके पहले अध्याय में आप देख सकते हो। நம்முடைய சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின்படியேயும் மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக என்று கடவுள் மனுஷனை படைத்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. अपने स्वरूप में हम मनुष्य को बनाएंगे कर परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। மனுஷனை படைத்த கடவுள் மனுஷன் கடவுளை ஏமாற்றினான். मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर को ठग दिया। இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்மள அறியாமையே எப்படி நம்முடைய எஜமான்களை ஏமாற்றுகிறோமோ, தாய் தகப்பனை ஏமாற்றுகிறோமோ, அதை போல கடவுளை ஆதி மனிதன் ஏமாற்றினான். आज हम जैसे हमारे माता पिता को उल्लू बनाते हैं, हमारे मालिक को उल्लू बनाते ठगते, वैसी आदि मनुष्य ने परमेश्वर को ठगा। சில நேரம் நாம் ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறோம். कुछ समय हम भी ठगते, நம்முடைய குடும்பத்தில் உள்ளவர்களை ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறோம். हमारे परिवार के सदस्य को ठगते। எப்படி ஏமாற்றுகிறோம்? கீழ்ப்படியாமல் ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறோம். हम कैसे उन्हें ठगते, उनकी बात नहीं मानते। இதை போலதான் ஆதாமும் ஏவாளும் கடவுளுக்கு கீழ்ப்படியாமல் கடவுளை ஏமாற்றினார்கள். इसी तरह आदम और हव्वा परमेश्वर की बात नहीं माने और परमेश्वर को ठगे। இந்த ஆதாமும் ஏவாளும் தான் இந்த உலகத்தினுடைய முதல் தாய் தகப்பன். ये आदम और हव्वा की इस धरती के पहले माता पिता। அவர்கள் மூலமாக தான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மனித உயிர்களும் உண்டானது. उन्हीं के द्वारा इस पृथ्वी के सारे मनुष्य की जाति आई। எந்த ஊர்ல இருக்கிற டிஎன்ஏவை எடுத்து செக் பண்ணாலும் அவங்க சொல்றாங்க, ஸ்தோத்திரம், ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்க இது எல்லாமே ஒரே தாய் தகப்பன் இடத்துல வந்தது, அதுதான் ஆதாமுடைய அந்த 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 டிஎன்ஏ என்று சொல்றாங்க. किसी भी गांव के मनुष्य के डीएनए को लेके जांच करोगे तो कहते हैं एक ही डीएनए से आया है, वही आदम और हव्वा के डीएनए से। நமக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ அந்த ஆதாம் ஏவாளுடைய பிள்ளைகளாக தான் நாம் இன்றைக்கு இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். हमें पसंद आए या ना आए, हम जो इस धरती पर जी रहे उसी आदम और हव्वा के बच्चे के समान ही। அல்லேலூயா, हालेलुया। மனுஷன்
தேவனுடைய சாயலின்படி உண்டாக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவன் செய்த பாவத்தின் நிமித்தம் கடவுளை விட்டு அவன் பிரிக்கப்பட்டான். मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में सृष्टि किया गया, फिर भी उसने पाप किया, इस वजह से परमेश्वर से अलग हो गया. அழகான தோட்டத்தை அவனுக்கு கடவுள் உண்டாக்கி கொடுத்தார். एक सुंदर बगीचा उसे बना कर दिए. ரொம்ப அழகான தோட்டத்தை உண்டாக்கி கொடுத்தார். एक सुंदर बगीचा उसे बना कर दिए. நீங்க உங்களுக்கு நல்ல பணம் இருந்தா எத்தனை ரூம் உள்ள வீட கட்டுவீங்க? आपके पास बहुत सारा पैसे है तो आप कितने कमरे का रूम बनाओगे? அல்லேலூயா. हालेलुया. மிஞ்சி போனா 3 ரூம் 3 रूम இல்ல அப்படிதானே? பணம் இருந்தா அவ்வளவுதான் நம்ம செய்வோம் இல்லையா? पैसे तो 3 ही रूम बनाएंगे ना, उतना ही ना. ஆதாமுக்கு ஏவாளுக்கும் கர்த்தர் கொடுத்த வீட்டினுடைய அளவு அவ்வளோ பெரிய இடம். लेकिन आदम और हव्वा को परमेश्वर ने जो घर का जगह दिया उतना बड़ा था. உங்க வீட்ல எத்தனை பைப் கனெக்ஷன் இருக்கும்? आपके घर में कितना पाइप कनेक्शन रहेगा? மிஞ்சி போனா 1 இருக்குமா? ज्यादा से ज्यादा 1 रहेगा இல்ல 2 இருக்குமா? या 2 रहेगा? அல்லேலூயா. हालेलुया. இவனுக்கு 4 பெரிய ஆறுகளை கடவுள் உண்டாக்கி கொடுத்தார். इसको परमेश्वर 4 धाराएं बना कर दिए. நான் சொல்லட்டுமா, கடவுள் தாராளமானவர். मैं कहूं क्या परमेश्वर दयालु है? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். आमीन बोलिए. அல்லேலூயா. கடவுள் தாராளமானவர். परमेश्वर दयालु है. ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த ஆறுகளுடைய எண்ணிக்கை, அதாவது ரிவர்ஸ் உடைய எண்ணிக்கை மட்டும் 4 ஆறுகளை கர்த்தர் கொடுத்தார். आदम और हव्वा को परमेश्वर ने जो धाराएं दी थी वो 4 धाराएं दी थी. அந்த தோட்டத்துல 4 ஆறுகள் ஓடிச்சான். उस बगीचे में 4 धाराएं दौड़ी. அல்லேலூயா. हालेलुया. அல்லேலூயா. हालेलुया. அப்ப அவன் எவ்வளவு சுகமாக வாழ வேண்டும் என்று கடவுள் விரும்பி இருப்பார் என்று சொன்னால் அவனுக்கு அப்படி வைத்திருந்திருப்பார். तो वो कितना सुख के साथ जीना चाहिए करके परमेश्वर चाहे इसलिए उसे 4 धाराएं दिए. அது மட்டுமல்ல, அந்த மனுஷன் பெருக வேண்டும் என்று விரும்பினார். उतना ही नहीं, वो मनुष्य फले कर वो चाहे. நீங்கள் பழுகி பெருகி பூமியை நிரப்புங்கள் என்று ஆண்டவர் அவர்களுக்கு கொடுக்கிறார். परमेश्वर उनसे कहते तुम फूलो फलो कर उन्हें आशीष करते. பக்கத்துல உள்ளவங்களை தொட்டு சொல்லுங்க, நீங்க பழுகணும்னு ஆண்டவர் விரும்புறாரு. आप बड़ो कर परमेश्वर चाहते. நீங்க பெருகணும்னு ஆண்டவர் விரும்புறாரு. आप फूलो फलो करके परमेश्वर நீங்க चाहते. நல்லா இருக்கணும்னு விரும்புறாரு. आप अच्छा रहो परमेश्वर चाहते. நீங்க ஆசீர்வாதமா இருக்கணும்னு விரும்புறாரு. आप आशीष के साथ रहो परमेश्वर चाहते. காலத்துக்கு முன்னாடி சாக கூடாதுன்னு விரும்புறாரு. समय से पहले ना मरो करके चाहते. நீங்க வியாதியோட இருக்க கூடாதுன்னு விரும்புறாரு. तो बीमारी के साथ ना रहो करके चाहते. கடவுள் சிருஷ்டித்தது மாத்திரமல்ல, அவர் எதை விரும்பினார் என்று சொன்னால் அவருடைய பிள்ளைகள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார். परमेश्वर ने सिर्फ सृष्टि किया उतना ही नहीं, वो ये भी चाहे कि उनके बच्चे अच्छे से रहने चाहिए. 2 பேரையாவது தொட்டு சொல்லுங்க, நீங்க நல்லா இருப்பீங்கன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 2 जन को तो छू के बोलिए. சொல்லுங்க சொல்லுங்க छू के बोलिए आप अच्छे रहोगे करके. சொல்லுங்க 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 சொல்லுங்க. बगल में छू के बोलिए நல்லா இருப்பீங்கன்னு சொல்லுங்க. आप अच्छे से रहोगे करके சொல்லுங்க बोलिए. நல்லா இருப்பீங்கன்னு சொல்லுங்க. अच्छे से रहोगे करके बोलिए. உங்ககிட்ட காசா கேட்டோம், आपसे पैसे पूछे क्या? அல்லேலூயா. हालेलुया. பக்கத்துல உள்ளவங்க பார்த்து நல்லா இருங்கன்னு தானே சொல்றோம். बगल वाले को अच्छे से रहोगे करके तो बोल रहे. அது ஏன் தெரியுமா சொல்றீங்க? நீங்க சொன்னா அது உங்களுக்கு வந்துரும். वो क्यों बोल रहे हो? आप कहोगे तो आपको ही आ जाएगा. விளங்குறவங்க ஆமென் சொல்லுங்களேன். समझने वाले आमीन நீங்க बोलिए. எதை அவங்களுக்கு சொல்றீங்களோ அது உங்களுக்கு வரும். आप जो उनसे कहोगे वही वो आपके लिए நீ எதை कहेंगे. விதைக்கிறாயோ அதை அறுப்பாய். तू जो बोएगा उसे ही काटेगा. அல்லேலூயா. हालेलुया. இப்ப சொல்லுங்க பார்க்கலாம், நீங்க நல்லா இருப்பீங்கன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். अब बोलिए आप अच्छे रहोगे. உங்க குடும்பம் வாழையடி வாழையாக பெருகும்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். आपका परिवार अच्छे से फूले फलेंगे करके बोलिए. அல்லேலூயா. हालेलुया. என் கடவுள் பெருக்கத்தை கொடுக்க விரும்பினார். मेरा परमेश्वर उनकी बढ़ोतरी करना चाहा. அவனுக்கு எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் கொடுத்திருந்தார். उसको सारा आशीर्वाद दिए थे. அவனுக்கு ஒரு வாக்குத்தத்தத்தையும் கொடுத்தார், நீ பெருகுவாய் என்று சொல்லி. उसको एक वादा भी दिए कि तू फूले फलेगा बढ़ेगा करके. நான் இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து சொல்லி அனுப்புறேன், இந்த ஜெபம் முடிச்சு போகும்போது உங்களுடைய குடும்பங்கள் பெருகுகிறதை பார்ப்பீர்கள். मैं आपको देखकर कहता हूं ये प्रार्थना खत्म होकर जाने के बाद आपके परिवार बढ़ेंगे. உங்க பொருளாதாரம் பெருகுகிறத பாப்பீங்க. आपकी आर्थिक स्थिति बढ़ेंगे उसे देखोगे. உங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி உங்க பிள்ளைகள் நல்லா இருக்கிறத பார்க்க போறீங்க. तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे बच्चे अच्छे से रहेंगे उसे देखोगे. நீங்க நல்லா இருக்கிறத பார்க்க போறீங்க. तुम अच्छे हो उसे आप देखोगे. இது வரைக்கும் நீங்க நல்லா இருக்கிறத யாரும் பார்க்க விரும்பல, ஆனா கடவுள் நீங்க நல்லா இருக்கிறத பார்க்க போகிறார். अभी तक तुम अच्छे से रहो ये किसी ने नहीं चाहा, लेकिन परमेश्वर चाहते कि तुम अच्छे से रहो. அம்மா நீங்க நல்லா இருக்க போறீங்க. हे मां आप अच्छे से रहोगे. அம்மா நீங்க நல்லா இருக்க போறீங்க. हे मां तुम अच्छे से रहोगे. அம்மா நீங்க நல்லா இருக்க போறீங்க. हे मां तुम अच्छे से रहोगे. உங்க குடும்பம் பெருக போகிறது. तुम्हारा परिवार बढ़ेगा. உங்க வீட்டுக்குள்ள சமாதானம் பெருக போகிறது. तुम्हारे घर में शांति बढ़ेगा. உங்க வீட்டுக்குள்ள சுகம் பெருக போகிறது. तुम्हारे घर में सुख बढ़ेगा. உங்க வீட்டுக்குள்ள நன்மை பெருக போகிறது. तुम्हारे घर में भलाई बढ़ेगी. என் ஆண்டவருடைய விருப்பம் நீ பெருகணும்ன்றதுதான். मेरा परमेश्वर की इच्छा है कि तू बढ़े. அல்லேலூயா. हालेलुया. நான் சொல்ற பெருக்கம் இப்படி இல்ல.
मैं जो बोल रहा हूँ बढ़ना ऐसा नहीं। அல்லேலூயா. हालेलुया। சிலர் நினைச்சுவாங்க பாஸ்டர் பெருகுறனா பெருகு இப்படி சொல்றாரு போல இருக்குது. कुछ लोग क्या सोचेंगे पास से बढ़ना मतलब ऐसा बढ़ना, அது கஷ்டம். वो सब कष्ट है। விளங்கனவங்கள ஆமென் சொல்லுங்களேன். समझने वाले आमीन बोलिए। பெருகுனதுக்கு அப்புறம் சின்னதாக்குறது அது விட பெரிய கஷ்டம். बढ़ने के बाद वो छोटा करना और कष्ट। அல்லேலூயா. हालेलुया। அது அந்த பெருக்க வேண்டாம். वो बढ़ती नहीं चाहिए, அப்ராபா நடந்து பா இல்ல வேண்டாம் வேண்டாம், वो सब नहीं चाहिए। நான் அந்த பெருக்கத்தை சொல்லல, मैं वो बढ़ती नहीं कहा। சத்தமா சொல்லுங்க அல்லேலூயா. जोर से बोले हालेलुया। வீட்டுக்குள்ள குறைவுபட்டிருக்கிற சமாதானம் பெருக வேண்டும். तेरे घर में जो शांति की कमी है वो बढ़नी चाहिए। உடம்புல வியாதி இப்ப பெருகி இருக்குது, சுகம் பெருக வேண்டும். तेरे शरीर में जो बीमारी बढ़ी है उसमें चंगाई होनी चाहिए। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவர் அந்த மனுஷனை படைச்ச போதே அவனை பார்த்து சொன்னார் நீ பெருகுவாய். मेरा परमेश्वर मनुष्य को बनाते कहे कि तू बढ़ेगा, நீ ஆண்டு கொள்வாய், तू राज करेगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। இன்னைக்கு நிறைய பேர் உங்க பிசினஸ் உங்க கண்ட்ரோல்ல இல்ல, அத ஆளுகை செய்ய முடியல. आज बहुत से लोग का बिजनेस व्यापार तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। உங்க நண்பர்கள் உங்க பிசினஸ்க்குள்ள நுழைஞ்சு அதை கெடுத்துக்கிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बिजनेस के अंदर घुसकर उसे बिगाड़ कर உங்க बैठे। சொந்தக்காரங்க சில மந்திரங்களை செய்து நீங்க நல்லா இருக்க கூடாதுன்னு அதை கெடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. तुम्हारे रिश्तेदार जादू मंत्र करके तुम अच्छे से नहीं रहना चाहिए करके बिगाड़ रहे। ஆண்டவர் இந்த மாலை வேளையில உன்னை பார்த்து சொல்றாரு, मेरा परमेश्वर इस शाम के समय तुझे देखकर कह रहे, உனக்கு விரோதமா உருவாக்கப்படுற எந்த ஆயுதம் வாய்க்காதே போகும். तेरे विरुद्ध उठने वाला कोई भी हथियार काम नहीं करेगा। உனக்கு விரோதமா எழும்புற எந்த ஆயுதம் வாய்க்காமே போகும். तेरे विरुद्ध उठने वाला कोई भी हथियार काम नहीं करेगा। பெருக பண்ணுவேன், मैं तुझे बढ़ाऊंगा, நான் உன்னை பெருக பண்ணுவேன். मैं तुझे बढ़ाऊंगा। இன்னைக்கு என்னை நம்பி இந்த ஆலயத்துக்குள்ள வந்திருக்கல, நான் உன்னை பெருக பண்ணுவேன். तू मुझ पे भरोसा करके इस भवन के अंदर आया ना, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। என் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து உள்ள வந்திருக்கறல, நான் உன்னை பெருக பண்ணுவேன்னு கர்த்தர் சொல்றாரு. मेरी बात को मान के तू इस भवन के अंदर आया ना, मैं तुझे बढ़ाऊंगा करके कह रहे। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। என் கூட இருக்கீங்களா? मेरे साथ में हो ना? என் கூட இருக்கீங்களா? मेरे साथ में हो ना? என் கூட இருக்கீங்களா? मेरे साथ में हो ना? உங்களை ஆண்டவர் பெருக பண்ண போறாரு. तुम्हें परमेश्वर बढ़ाएंगे। இப்போ இந்த குடும்பத்தை ஆண்டவர் பெருக பண்றதுக்கு தான் வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்தாரு. तो ये परिवार को बढ़ाने के लिए परमेश्वर वादा वचन दिए, பெரிய ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தாரு, बड़े आशीर्वाद को दिए, பெரிய நன்மையை கொடுத்தாரு. बड़े भलाइयां दिए। ஆனா இவனோ கடவுளுக்கு கீழ்ப்படியாததினாலே அந்த தோட்டத்தை விட்டு துரத்தப்பட்டான். लेकिन ये परमेश्वर की बात नहीं माना, इस वजह से उस बगीचे से भगा दिया गया। ஆனா கடவுள் அவனை துரத்துற அதே சமயத்துல ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை திரும்பி கொடுத்தார். लेकिन परमेश्वर उसे भगाते समय एक वादा वचन दिए। விளங்குறவங்களா ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அல்லேலூயா. समझने वाले आमीन बोलिए। திரும்ப சொல்றேன், கடவுள் உன்னை அழிக்க விரும்பல, திரும்ப உன்னை வாழ வைக்க விரும்புறார். परमेश्वर तुझे नाश नहीं करना चाहते, तुझे फिर से जीने के लिए रखना चाहते। கடவுள் உன்னை வாழ வைக்க விரும்புகிறார். परमेश्वर हमें जीने के लिए रखना चाहते। அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 3ஆம் அதிகாரம் 15வது வசனத்துல நான் வாசிக்கிறேன், அப்படியே கவனிங்க. உனக்கும் ஸ்திரீக்கும் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன், அவர் உன் தலையை நசுக்குவார், நீ அவர் குதிங்காலை நசுக்குவாய் என்று ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் கொடுத்து அனுப்புகிறார். परमेश्वर एक वादा वचन देते हुए आदम और हव्वा को वाटिका से बाहर निकाल रहे। ஆதாமும் ஏவாளும் கடவுளோடு இருந்த நல்ல உறவு, நல்ல ஆசீர்வாதம், அந்த 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 நல்ல நன்மைகள் எல்லாத்தையும் இழந்து வெளியில வரும்போது, ஸ்தோத்திரம், உன்னுடைய வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் ஒரு பகை உண்டாக்குவேன் என்று சொல்லி யார் அதற்கு காரணமாய் இருந்தார்களோ, பிசாசு அதற்கு காரணமாய் இருந்தான் அல்லவா, அவனுக்கு விரோதமாக கர்த்தர் இந்த மனுஷனுக்கு ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்தார். जब सारी आशीष और भलाई को कर आदम और हव्वा जब बाहर आए, तब परमेश्वर ने एक वादा दिया कि तेरे बीच और उसके बीच में हमेशा बैर रहेगी। तब परमेश्वर ने ये जान के किस काम को करने वाला शैतान है करके, तब परमेश्वर मनुष्य को एक वादा वचन दिया। வசனம் சொல்லுது, திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கும் என்று வேறொன்றுக்கு வரான். वचन कहता है चोर सिर्फ चोरी करने के लिए आता है और किसी काम के लिए नहीं। உன் வீட்டுக்குள்ள இருக்க சமாதானத்தை திருட பிசாசு வந்திருக்கிறான். तेरे घर के अंदर के शांति को चुराने के लिए शैतान आया। ஆண்டவர் சொல்றாரு, ஒரு ஸ்திரீயின் ஒரு வித்து ஒன்று வரப்போகிறது, அந்த வித்து உன்னோட குடும்பத்துக்குள்ள மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்று சொல்லி அவனுக்கு ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்து அனுப்புகிறார். परमेश्वर वहां पर कहते हैं तेरे स्त्री से एक बीज आएगा, वो आकर जो है एक बदलाव देगा कर कर। அந்த ஸ்திரீயின் வித்து தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. वो स्त्री का बीज ही प्रभु यीशु मसीह। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷத்துல நீங்க வாசிச்சு பாத்தீங்கன்னா, அங்கே யோசேப்புக்கும் மரியாளுக்கும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து
பிறக்கிறார். मत्ती के सुसमाचार में पढ़ोगे तो वहां पर मरियम और यूसुफ के लिए प्रभु यीशु जन्म होते हैं. மரியாளுடைய பிள்ளை, ஆனால் யோசேப்பினுடைய பிள்ளை அல்ல. அந்த பிள்ளை இயேசு கிறிஸ்து. தேவன் அந்த மரியாள் மேல் அசைவாடினதுனாலே பரிசுத்த ஆவியினாலே உண்டான குழந்தை அது. वो मरियम के बेटे थे, यूसुफ की नहीं. पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर मंडराए, उस वजह से आए थे प्रभु यीशु मसीह. அல்லேலூயா, हालेलुया. இயேசு சாதாரணமாய் ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் பிறக்கவில்லை. அவர் தேவகுமாரனாய் பிறந்தார். यीशु एक साधारण मनुष्य जो एक साथ होते हैं, पति और पत्नी के द्वारा जो बच्चे जन्मते, वैसे नहीं, वो परमेश्वर के पुत्र है. அல்லேலூயா. हालेलुया. யோசேப்புக்கும் மரியாளுக்கும் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியினாலே மரியாள் கர்ப்பம் தரித்தாள். यूसुफ और मरियम की जब मंगनी हुई थी, तब पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हुई. அவள் கர்ப்பம் தரித்திருந்த சமயத்தில் யோசேப்பு நினைத்தான், நான் அவளை தள்ளிவிட வேண்டும் என்று சொல்லி நினைத்தான். जब वो गर्भवती हुई तो यूसुफ ने सोचा कि मैं इसको त्याग दूं. ஆனால் தேவ தூதனை கர்த்தர் அவளுக்கு அவனிடத்தில் அனுப்பி அங்கே பேசுகிறதை நீங்கள் பார்க்க முடியும். लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत को वहां पर भेजकर उससे बात करते उसे देख सकते हैं. அல்லேலூயா. हालेलुया. மத்தேயு 1:21 வசனத்தில் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அவள் ஒரு குமாரனை பெறுவாள், அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக, ஏனெனில் அவர் தமது ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை ரட்சிப்பார் என்றான். मत्ती के पहले अध्याय के 21वें वचन में कहा गया है, वो एक बेटे को जन्मेगी, उसका नाम यीशु करके रखा जाएगा, क्योंकि वो मनुष्य को उनके पापों से छुड़ाएगा. உங்களுக்காக பிறந்த குமாரனாகிய இயேசு. அல்லேலூயா. आपके लिए जन्मा पुत्र यीशु मसीह. அல்லேலூயா. हालेलुया. நம்முடைய பாவங்களை நீக்கி நம்மை ஆசீர்வதிப்பதற்காக, நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுப்பதற்காக இந்த பூமியில பிறந்த குமாரன் இயேசு. हमारे पापों से छुड़ाकर हमारे लिए एक भरोसा देने के लिए जन्म हुए प्रभु यीशु. அவர் நம்முடைய பாவங்களை நீக்கி நம்மை ரட்சிப்பார். वो हमारे पाप को छुड़ाकर हमारा उद्धार करेंगे. அவர் நம்முடைய பாவங்களை நீக்கி நம்மை ரட்சிப்பார். वो हमारे पापों से छुड़ाकर हमारा उद्धार करेंगे. அல்லேலூயா. हालेलुया. இயேசு 30 வருடங்கள் இந்த பூமியில ரொம்ப அழகான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தார். यीशु 30 साल इस धरती पर एक अच्छा जीवन जिए. அடுத்த 3.5 வருடங்கள், अगला 3.5 साल அவர் ஒரு வல்லமையான ஊழியத்தை அவர் செய்தார். वो एक सामर्थ्य सेवकाई किए. இந்த உங்களுக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கும். குழந்தை பிறக்கும் போது நீங்க என்ன நினைப்பீங்கன்னா, என் குழந்தை ஆயுசு ஃபுல்லா நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க. आपको एक बच्चा पैदा हुआ होगा, आप सोचेंगे कि ये बच्चा जो है पूरा जीवन भर अच्छे से रहना चाहिए. மரியாள் தன்னுடைய குழந்தையை பெற்றெடுத்த போது சீக்கிரத்தில் இது உலகத்தினுடைய பாவங்களை சுமந்து தீர்க்க போகிறது என்று சொல்லி அவள் பெற்றெடுக்கிறாள். लेकिन मरियम जब इसे जन्म देती है तो वो ये जानते हुए कि ये बच्चा जल्दी से जगत के पापों का चुकता करेगा. சொல்லட்டுமா, உங்களுக்காக மரிப்பதற்காகவே இந்த பூமிக்கு வந்தவர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. मैं आपसे कहता हूं, आपके पापों के लिए मरने के लिए आए प्रभु यीशु मसीह. சாவதற்காகவே இந்த பூமிக்கு வந்தவர் இயேசு. तेरे लिए मरने के लिए आए यीशु मसीह धरती पर. உன்னுடைய பாவங்களை சுமந்து கொள்வதற்காகவே இந்த பூமிக்கு வந்தவர் இயேசு கிறிஸ்து. तेरे पापों को उठाकर चुकता करने के लिए आए प्रभु यीशु मसीह. உனக்கு கை கொடுப்பதற்காகவே இந்த பூமிக்கு வந்தவர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. तेरा हाथ देने के लिए, तेरा हाथ पकड़ने के लिए धरती पर आए प्रभु यीशु मसीह. அல்லேலூயா. हालेलुया. சத்தமா சொல்லுங்க அல்லேலூயா. जोर से बोलिए हालेलुया. 3.5 வருடங்கள் பலமான ஊழியத்தை அவர் செய்கிறார். वो 3.5 साल बलवंत सेवकाई करते. அவர் செய்யாத அற்புதங்கள் இல்லை. उन्होंने किया नहीं ऐसा अद्भुत नहीं. பக்கத்துல உள்ளவங்க தொட்டு சொல்லுங்க, உங்களுக்கு அற்புதம் வேணுமா? बगल वाले को पूछिए, आपको अद्भुत चाहिए क्या? ஆண்டவரால செய்ய முடியும். मेरा परमेश्वर से कर सकता है. அல்லேலூயா. हालेलुया. நீங்க வேதத்துல வாசிச்சீங்கன்னா 3 இடத்துல ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு கூட சிலர் எழுப்பினார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. पवित्र शास्त्र में पढ़ोगे तो 3 जगह पर प्रभु यीशु मसीह मरे हुए को जिलाए ஒரு गए. பிள்ளைக்கு 12 வயசு. एक लड़की का 12 साल. அந்த பிள்ளை திடீர் என்று மரித்து விட்டது. वो लड़की अचानक मर गई. வியாதியா இருந்து மரித்து விட்டது. बीमारी से पीड़ित थी और मर गई. மரித்து சில நிமிடங்கள் தான் ஆனது. मर के कुछ मिनट ही हुए थे. என் ஆண்டவர் அந்த வீட்டுக்குள்ள போய் உட்கார்ந்து அந்த பிள்ளையை உயிரோடு கூட எழுப்பினார். मेरा प्रभु उसके घर के अंदर जाकर उस बच्ची को जी उठाए. இன்னொரு வாலிப பையன் செத்து போனான். और एक जवान लड़का मर गया. அவனை புதைக்க கொண்டு போகிறார்கள். उसे दफनाने के लिए लेकर जा रहे. இஸ்ரவேல் தேசத்துல इस्राएल देश में ஒரு ஆளை 24 மணி நேரம் வீட்டுல செத்தவங்களை வச்சிருப்பாங்களாம்.
एक आदमी को जो मर गया उसे 24 घंटे घर पे रखते। இந்த வாலிப பையன் அந்த வீட்டுக்கு நம்பிக்கையா இருந்ததனால 24 மணி நேரம் வைத்திருந்து அவனை புதைக்க கொண்டு போகிறார்கள். इस जवान लड़के को जो घर का भरोसा था उसे 24 घंटे घर पे रखकर उसके बाद दफनाने के लिए लेकर गए। அந்த கிராமத்தின் வழியாய் வந்த இயேசு அந்த பாடையை தொட்டு அவனை எழும்ப வாலிபனே எழுந்திரு என்று சொன்னார். उस गांव में चलकर आते समय यीशु मसीह उस लाश को देखकर ये जवान उठकर उसे छूकर उठाए। செத்து 24 மணி நேரம் கழித்து என் ஆண்டவர் உயிரோடு கூட எழுப்பினார். मर के 24 घंटे हो गए थे, उस व्यक्ति को भी प्रभु यीशु ने जिलाया। தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்ல முடியுமா? ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद कह सकते हैं क्या? யோவான் 11வது அதிகாரத்துல வாசிச்சீங்கன்னா லாசரு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மனுஷனை நீங்கள் பார்க்க முடியும். यूहन्ना के 11वें अध्याय को पढ़ेंगे तो लाजर नामक एक मनुष्य को देख सकते हो। அவன் செத்து அவனை புதைத்து விட்டார்கள். वो मर गया और उसे दफना दिए। 4 நாள் ஆகிவிட்டது. 4 दिन हो गए। நாருமே என்று சொல்லுகிறார்கள். बदबू आएगी करके कहते। ஆனால் என் ஆண்டவர் அந்த கல்லறையின் வாசல்ல போய் நின்றார். लेकिन मेरा प्रभु उस कब्र के द्वार पर खड़े हुए। அந்த பெரிய கல்லை புரட்டி போட சொன்னார். उस बड़े पत्थर को उठाओ करके कहे। அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா हालेलुया। கல் புரட்டி போடப்பட்ட பொழுது पत्थर को जैसे हटा दिया गया, லாசருவே வெளியே வா என்று சொன்னார். लाजर तू बाहर आ करके कहे। அல்லேலூயா हालेलुया। மரித்தவன் 4 நாள் மரித்தவனாய் இருந்தவன் உயிரோடு கூட எழும்பி ஆண்டவருக்கு முன்பதாக வந்து நின்றான். அல்லேலூயா। मर के 4 दिन हो गए फिर भी जी उठकर परमेश्वर के सामने आके रुका। ஒரு நிமிடம் செத்து சில மணி நேரம் ஆன பிள்ளையும் ஆண்டவரால உயிரோடு எழுப்ப முடிந்தது. 1 मिनट मर के कुछ ही क्षण हुए थे, वैसे एक लड़की को भी परमेश्वर जिला सके। 24 மணி நேரம் ஆன வாலிபனையும் உயிரோடு எழுப்ப முடிந்தது. 24 घंटे हो गए उस जवान लड़की को भी जी उठा सके। 4 நாள் ஆன லாசருவையும் உயிரோடு எழுப்ப முடிந்தது. अरे मर के 4 दिन हो गए उस लाजर को भी जी उठा सके। அவரும் மரித்தார். 3வது நாள் உயிரோடு கூட எழும்பினார். और स्वयं वो भी मरे और तीसरे दिन जी उठे। அல்லேலூயா हालेलुया। மரணத்தை அவர் ஜெயிக்கிறவராய் இந்த உலகத்துல வந்தார். मृत्यु से जय पाने के लिए वो इस धरती पर आए। ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா हालेलुया। அந்த மரண நாட்கள் அவருக்கு என்ன நடந்தது? वो मृत्यु के दिन उनके साथ क्या हुआ? அந்த சிலுவையிலே वो क्रूस पर அவரை அறைந்தார்கள். उन्हें चढ़ाए। அவருடைய உடம்பு முழுவதுமாய் சாட்டையினால் அடிக்கப்பட்டது. उनका शरीर पूरा चाबुक से मारा गया। அவருடைய கடைசி சொட்டு ரத்தம் வரைக்கும் சிந்தப்பட்டது. उनका अंतिम बूंद लहू पूरा बहा दिया गया। அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா हालेलुया। யாருக்காக? किसके लिए? உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் தான். आपके लिए और मेरे लिए। அல்லேலூயா हालेलुया। உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் தான். आपके लिए और मेरे लिए। நம்பிக்கையற்று சாக ஓடிக்கொண்டிருந்தேனே, எனக்காக அவர் மரித்ததை உணர்ந்து கொண்டேன். அல்லேலூயா। भरोसे को खोकर मरने के लिए मैं जा रहा था, मैंने एहसास किया कि मेरे लिए जान दिए। வசனம் சொல்லுகிறது என்னுடைய பாவங்களிலிருந்து என்னை நீதிமானாக்கப்படுவதற்காக அவர் சிலுவையிலே மரித்தார். वचन कहता है मेरे पापों से मुझे धर्मी बनाने के लिए वो क्रूस पर मरे। என் வீட்டுக்குள்ள நிறைய சாபம் இருக்கிறது, அந்த சாபத்தை நீக்கி போடுவதற்காக இயேசு சிலுவையிலே மரித்தார். मेरे घर के अंदर बहुत सारे श्राप है, उस श्राप को दूर करने के लिए यीशु क्रूस पर मरे। எத்தனை சாபம் இருக்கிறது, அந்த சிலுவையில அவர் அடிக்கப்பட்டதனால உன் சாபத்துக்காக அவர் சிலுவையிலே தொங்கினார். அல்லேலூயா। कितने सारे श्राप है, तेरे श्राप को हटाने के लिए क्रूस पर चढ़े। குடும்பத்துல சாபம் 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 எல்லாம் சாபமா இருக்குது. கர்த்தர் சொல்றார் உன் சாபத்தை நான் ஆசீர்வாதமா மாற்ற போறேன். परिवार के अंदर श्राप श्राप श्राप, परमेश्वर कहते तेरे सारे श्राप को मैं आशीष இந்த बदलूंगा। இரவு வேளையில உன் சாபங்கள் ஆசீர்வாதமாய் மாற போகிறது. इस रात के समय आपका श्राप आशीष में நீ बदलेगा। இயேசுவை நம்பினா உன் சாபம் ஆசீர்வாதமா மாற போகிறது. यीशु पे भरोसा करेगा तो तेरा श्राप आशीष में बदलेगा। என் குடும்பத்துல இந்த சாபத்தை கர்த்தர் மாற்றி போட்டார். मेरे घर के श्राप को परमेश्वर बदल दिए। என் குடும்பத்துல திருமணமானவங்க யாருமே ஒற்றுமையா இருக்க முடியாது. मेरे घर में जिसकी भी शादी होती थी वो एक साथ रहते ही नहीं थे। என்னுடைய அம்மா, என்னுடைய மாமா, என்னுடைய சித்தி, मेरी माँ, मेरे मामा और मेरी चाची, அவங்க 3 பேருடைய வாழ்க்கையும் கேள்விக்குறியா இருந்தது. उनके तीनों का जीवन एक सवाल था। எங்க வீட்டுக்குள்ள அப்படிப்பட்ட ஒரு சாபம் இருந்தது. हमारे घर के अंदर वैसा एक श्राप था। அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா। हालेलुया। கர்த்தர் எனக்கு திருமண வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தின போது இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் நாங்க சேர்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். கர்த்தர் என் குடும்பத்துக்குள்ள இருக்க சாபத்தை மாற்றி போட்டார். கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்த முடியுமா? परमेश्वर जब मेरा विवाह शादी कराए, उस दिन से लेकर आज के दिन
दिन तक हम एक साथ है, परमेश्वर मेरे जीवन के श्राप को हटा குழந்தை दिए। இல்லாத சாபம் உனக்கு இருக்கிறதா? बच्चा नहीं है ऐसा श्राप है क्या? வியாதியினால சாபத்துல நீ அலக்களிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாயா? बीमारी की वजह से श्राप से तू सताया जा रहा है क्या? அம்மாவுக்கு வந்த வியாதி உனக்கு வந்ததனால சாபத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறாயா? माँ को जो बीमारी आई थी वही बीमारी तुझे भी आई இந்த करके श्राप இரவு में बैठा है வேளையில क्या? ஒரு சாபத்தை கர்த்தர் மாற்றி போடுகிறார். इस रात के समय परमेश्वर तेरे श्राप को बदल रहे हैं। சொல்லுங்க, அழாதீங்க, உங்க சாபம் மாறுதுன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். बगल वाले को बोलिए रोइए मत, தொட்டு சொல்லுங்க பார்க்கலாம், உங்க சாபம் மாறுதுன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். तुम्हारा श्राप बदल रहा है। உங்க சாபம் மாறுதுன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். तुम्हारा श्राप बदल रहा है बोलिए। என் குடும்பத்துல சாபத்தை மாற்றினவர் உன் குடும்பத்துல சாபத்தை மாற்ற வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். मेरे घर में जिसने श्राप को बदला तेरे घर में भी श्राप को बदलने के लिए काफी है। அவர் வியாதிகளை சிலுவையில சுமந்தாராம். वो बीमारी को क्रूस पे उठाए। அல்லேலூயா, हालेलुया। என்ன வியாதியோடு நீ உட்கார்ந்து இருக்கிறாய்? कौन सी बीमारी के साथ तू बैठा है? என்னுடைய கழுத்துல ஒரு பெரிய கட்டி ஒன்னு இருந்தது. मेरे गर्दन में एक बड़ा गांठ था। கழுத்துல ஒரு பெரிய கட்டி இருந்தது, பார்க்க தெரியும், நல்லா தெரியும் அந்த கட்டி. गर्दन में गांठ था, देखते ही दिखाई देता था। அல்லேலூயா, हालेलुया। நல்லா தெரியும். மனைவி சொன்னா, இது அப்படியே நீங்க வச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா சீக்கிரம் ஏதாவது ஆயிரும், வேகமா அதுக்கு டாக்டர்கிட்ட கொண்டு போய் ஆபரேஷன் பண்ணிருங்க, சரி வராது, அது வித்தியாசமா இருக்குது, அது பார்க்கிறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா. मेरी पत्नी ने कहा उसे ऐसे ही रखना ठीक नहीं, जल्दी से डॉक्टर को बताकर उसका इलाज कराइए, नहीं तो कुछ नुकसान हो सकता है कर। நான் சொன்னேன், இல்லம்மா நீ ஜோம் பண்ணு, நம்ம சேர்ந்து ஜோம் பண்ணுவோம், அது காணாமல் போகும்னு சொன்னேன். मैंने कहा नहीं माँ, हम मिल के प्रार्थना करेंगे, तू भी प्रार्थना कर, वो अपने आप गायब होगा कर। இன்னைக்கு நீங்க தொட்டு பாத்தீங்கன்னா அது இருந்த இடம் தெரியாம காணாம போயிடுச்சு. आज आप छू कर देखोगे तो कहाँ गया वो पता ही नहीं। அல்லேலூயா, हालेलुया। சாயங்காலம் நான் வரும்போது என் மனைவி ஊர்ல இருந்து கூப்பிட்டா. शाम के समय यहाँ पर आते समय पत्नी गांव से मुझे कॉल की। அதான் பயங்கரமா தலைவலிக்குது, தாங்க முடியல, भयंकर सिर दुख रहा है, सहन नहीं हो रहा, பயங்கரமா கஷ்டமா இருக்குது. भयंकर कष्ट हो रहा है। நான் சொன்னேன், நான் உனக்கு ஜோம் பண்றேன், பயப்படாத, இப்போ நீ ஃப்ரீயா சர்ச்சுக்கு போவேன்னு சொன்னேன். मैंने कहा मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं, डर मत, तो अभी तू अच्छे से तू चर्च में जाएगी कर। ஜோம் பண்ணேன், प्रार्थना किया, அவள் கம்ப்ளீட்டா ஃப்ரீ ஆகி சொல்றா, எனக்கு வலி எல்லாம் சரியாயிடுச்சு, நான் போய் பேசிட்டு வரேன்னு சொல்றா. அல்லேலூயா। उसने कहा दर्द सब चले गए, अच्छा हो गए कर। சத்தமா சொல்லுங்க அல்லேலூயா। जोर से बोलिए ना। ஆண்டவர் வியாதிகளை சுகமாக்குகிறவர். परमेश्वर बीमारी को चंगा करते हैं। உனக்காக தான் அந்த சிலுவையில மரித்தார். அல்லேலூயா। तेरे लिए क्रूस पर मरे, உன் வியாதிகளை அவர் எடுத்துக்கொண்டார். तेरे बीमारियों को उठा लिए। இந்த இரவு வேளையில உன் வியாதி அவர் எடுத்துக்கொள்ள விரும்புகிறார். इस रात के समय तेरे बीमारी को उठाना चाहते हैं। வியாதியினுடைய பெயர் என்ன? तेरी बीमारी का नाम क्या है? வியாதியினுடைய பெயர் என்ன? तुम्हारे बीमारी का नाम क्या அந்த है? வியாதியினுடைய பெயர் என்ன? उस बीमारी का नाम क्या है? கேன்சரா? वो कैंसर है क्या? இல்லனா சுகரா? नहीं तो शुगर है क्या? இல்லனா வேற ஏதாவது வியாதியா? नहीं तो और कोई बीमारी है क्या? எந்த வியாதியா இருந்தாலும் இயேசு உன்னை சுகமாக்க வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். कोई भी बीमारी क्यों ना, यीशु तुझे चंगा करने के लिए काफी है। அல்லேலூயா। हालेलुया। ஸ்கின் ப்ராப்ளம் அவர் சரி பண்ணவர் வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். अरे चमड़ी की परेशानी है क्या, उसे भी ठीक करने के लिए तैयार சில है। மாதங்களுக்கு முன்னாடி டாக்டர்ஸ் கண்ணை செக் பண்ணிட்டு சொன்னாங்க, உன்னுடைய கண்ணுல சீக்கிரம் கண்ணாடி போடணும்னு சொன்னாங்க. कुछ महीने पहले डॉक्टर ने मेरा आंख को जांच करके कहा कि जल्दी से तुझे चश्मा पहनना पड़ेगा। நீ பக்கத்துல உள்ளத பார்க்க முடியாதுன்னு சொன்னாங்க. तू पास की चीजों को देख नहीं सकता करके कहे। கண்ணாடி எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். मैं चश्मा सब लेके आ गया, அல்லேலூயா। இதுவரைக்கும் நான் போடுறது இல்ல. लेकिन अभी तक मैं पहनता नहीं। எல்லாரும் ஆமென் சொல்லுங்க. அல்லேலூயா। समझने वाले आमीन बोलिए। கண்களை ஆண்டவர் சுகமாக்கி இருக்கிறார். मेरे आंखों को परमेश्वर चंगा किए। என் ஆண்டவர் உன் கண்ணை சுகமாக்க வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். मेरा परमेश्वर तेरी आंखों को चंगा करने के लिए என் ஆண்டவர் உன் सामर्थ्य है। கண்களை சுகமாக்க வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். मेरा परमेश्वर तेरी आंखों को चंगा करने के लिए काफी है। உன் வியாதியினுடைய பெயர் என்ன? तेरे शरीर में की बीमारी का नाम क्या है? வியாதிக்காக தான் இயேசு சிலுவையிலே மரித்தார். तेरे बीमारी के लिए यीशु क्रूस पर चढ़े। வியாதிகளை அவர் சுமந்தார். तेरे बीमारी को उठाए। அவர் நம்முடைய அக்கிரமங்களை மன்னித்து நம்முடைய நோய்களை குணமாக்கி என்று வசனம் சொல்லுகிறது. वो हमारे अधर्मों को क्षमा कर कर और रोगों को चंगा किए करके वचन कहता है। அல்லேலூயா। हालेलुया। அடுத்தது அவர் நம்முடைய தரித்திரத்தை ஆசீர்வாதமாய் மாற்றுகிறார். अगला वो हमारे दरिद्रता कंगालपन को आशीष में बदलते हैं। வசனம் சொல்லுது, அவர் சிலுவையிலே தொங்கின பொழுது உனக்காக தரித்திரமானார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. वचन कहता है वो क्रूस पे लटकते समय तेरे लिए दरिद्र हुए करके। எத்தனை தரித்திரம் வீட்டுக்குள்ள இருக்குது. कितना दरिद्रता कंगालपन घर के अंदर है। எவ்வளவு தரித்திரம் இருக்குது. कितना कंगालपन घर के अंदर है। நீங்க நல்லா உட்கார்ந்து இருக்கீங்க, கை நிறைய சம்பளமும் வருது, ஆனா உங்களுக்கு அதுல
போதுமான பலன் இல்லாமல் உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க. कुछ लोग यहाँ पर बैठे, आपको अच्छे से पगार पैसे आमदनी भी हो रही है, लेकिन वो भी आपको नहीं पूर रहा। ஒரு ரூபா மிச்சம் எடுக்க முடியல. 1 रुपया बचा नहीं पा रहे। ஒவ்வொரு மாதமும் கடன் வாங்கிட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க. हर एक महीना उधारी कर्ज लेके बैठे हो। மாடு மாதிரி உழைக்கிறீங்க. अरे गाय बैल के जैसा मेहनत कर रहे हो। அல்லேலூயா. தப்பா எடுக்காதீங்க இந்த வார்த்தையை என்ன அப்படி சொல்றேன்னு. நம்ம அவ்வளவு உழைக்கிறோம். गलत मत समझिए, मैं इस बात को बोल रहा हूँ क्योंकि हम उतना मेहनत करते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனா மிச்சம் எவ்வளவு இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்ல. लेकिन कितना बचा करके देखते तो कुछ भी नहीं। ஆண்டவர் உன் தரித்திரத்தை மாற்ற வல்லமையுள்ளவராய் இருக்கிறார். मेरा परमेश्वर तेरे कंगालपन को बदलने के लिए ஆண்டவர் काफी உன் है। தரித்திரத்தை மாற்ற வல்லமையுள்ளவராய் இருக்கிறார். मेरा परमेश्वर तेरे कंगालपन को बदलने के लिए सामर्थ्य है। கர்த்தர் உன் கையின் பிரயாசத்தை ஆசீர்வதிக்க போகிறார். हाथ परमेश्वर तेरे हाथों के प्रयास को உன் आशीष குடும்பத்துக்குள்ள करेंगे। இருக்கிற தரித்திரம் மாறுகிறது. तुम्हारे घर की कंगालपन बदल रही है। உங்களுக்கு வர வேண்டிய ஆசீர்வாதம் வருகிறது. तुम्हारे लिए आशीर्वाद आ रहा है। உங்களுக்கு வர வேண்டிய நன்மை வருகிறது. तुम्हारे लिए आने वाली भलाई आ रही है। இதுவரைக்கும் சில பிசாசு உங்க குடும்பத்துல வர வேண்டிய ஆசீர்வாதத்தெல்லாம் தடை பண்ணி வச்சிருந்தது. अभी तक शैतान तुम्हारे परिवार के लिए आने वाले आशीर्वाद को रोक के रखा था। ஆனால் என்னுடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உனக்காக மரித்ததினாலே உன் தரித்திரத்தை ஆசீர்வாதமாய் மாற்றி கொடுக்கிறார். கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்த முடியுமா? எத்தனை பேர் நல்லா கரங்களை தட்டி என் தரித்திரத்தை கர்த்தர் மாற்றி போடுகிறார். लेकिन प्रभु यीशु मसीह तेरे लिए क्रूस पर मरे, इस वजह से तेरे कंगालपन को बदल के आशीष में बनाएंगे। இங்க இருக்கிற நம்ம நிறைய பேருக்கு நிரந்தரமா உயிரோட இருப்போம்னு சொல்ல முடியாது. हम निरंतर जिंदा रहेंगे करके कोई नहीं कह सकते। இங்க இருக்கிற யாருமே 100 வயசுக்கு மேல இருக்க முடியாது. यहाँ पर बेटा कोई भी 100 साल के ऊपर नहीं जी सकता। உங்க எல்லாருக்கும் நான் 100 வயசு கொடுத்துறேன். आप சभी को मैं 100 साल दे देता हूँ। வளர்ந்தவங்க ஆமென் சொல்லுங்க. பக்கத்துல உள்ளவங்க சொல்லுங்க 100 வயசு வரைக்கும் இருங்கன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். बगल वाले को बोलिए आप 100 साल तक रहो। ஆனா என்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா நான் வேண்டான்னு எனக்கு. मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा मुझे नहीं चाहिए। அல்லேலூயா. हालेलुया। நான் அடிக்கடி சொல்றேன் ஆண்டவரே என்னெல்லாம் வேலை செய்யணும்னு வச்சிருக்கீங்களோ வச்சுட்டு கரெக்டான டைம்க்கு எடுத்துக்கோங்க ஆண்டவரே சொல்லி தான் ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूं, जो भी काम मेरे लिए रखे हो वो हालेलुया। खत्म होते ही सही टाइम में मुझे उठा लो। சத்தமா சொல்லுங்க அல்லேலூயா. जोर से बोलिए हालेलुया। அது 50 வயசோ 60 வயசோ 70 வயசோ 100 வயசோ அதை பத்தி பிரச்சனை இல்ல. वो 50 सालों 60 सालों 70 सालों या 100 सालों उसकी कोई கண்டிப்பா परेशानी நமக்கு மரணம் இருக்கிறது. नहीं। निश्चय मेरे लिए मृत्यु है। பக்கத்துல உள்ளவங்க பாருங்க நீங்க ஏதாவது கேரண்டி வாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்களா? बगल वाले को पूछे आप कोई गारंटी रखे हो क्या? அல்லேலூயா. हालेलुया। இல்ல அல்லேலூயா. नहीं। எப்போ என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல. कब क्या होगा कुछ नहीं पता। ஆனா இங்க கண்ணை மூடும்போது இன்னொரு இடத்துல கண்ணை திறக்கணும். लेकिन यहाँ आंख बंद करते ही और एक जगह पर आंख खोलना है। நீங்க உங்க வயிற்றுல உங்க குழந்தை இருக்கும்போது நம்ம வயிற்றுல குழந்தையா நம்ம இருக்கும்போது அது ஒரு குறிப்பிட்ட நாள்ல அந்த குழந்தை பிறந்து இந்த உலகத்துக்கு வந்தது. आपके पेट में जब एक बच्चा था वो एक ठहराए हुए समय में वो जो है जन्म होके इस दुनिया में आया। இப்போ இந்த உலகத்துல நம்ம வளர்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம். अब हम इस दुनिया में बड़े हो रहे। ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் கழிச்சு இந்த உலகம் நம்மை வெளியே தள்ளும். एक ठहराए हुए समय के बाद ये धरती ये दुनिया हमें बाहर भेजेगी। தாயின் வயிற்றுல எப்படி ரொம்ப நாள் இருக்க முடியாதோ அதே போல இந்த உலகத்திலயும் ரொம்ப நாள் இருக்க முடியாது. जैसे हम माँ के पेट में ज्यादा समय नहीं रह सकते वैसे इस धरती इस दुनिया पे ज्यादा समय नहीं रह सकते। இந்த உலகமும் வெளியே தள்ளும். ये दुनिया भी हमें बाहर ढकेलेगा। இந்த உலகம் வெளியே தள்ளும்போது உங்களை ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு ஒருத்தர் தேவை. ये दुनिया जब आपको बाहर ढकेलेगी तो आपको लेने के लिए कोई चाहिए। அதுதான் எல்லாரும் சொல்றாங்க பரலோகம்னு சொல்றாங்க. उसे ही सब जन कहते स्वर्ग राज कर कर। நன்மை செய்தவர்கள் ஆண்டவராகிய இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் பரலோகத்துக்கு போகிறார்கள் வசனம் சொல்லுகிறது. भलाई करने वाला जिसने प्रभु यीशु को अपनाया वो स्वर्ग राज जाएगा करके वचन कहता है। இன்னைக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுங்க. இந்த உலகத்துல நீங்க இங்க கண்ணை மூடும்போது எங்கே கண்ணை திறக்க போகிறீர்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்க. आज आप एक फैसला कीजिए इस दुनिया में आंख बंद करने के बाद कहां पर आंख खोलूंगा कर कर। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। இன்னொரு வாழ்க்கை இருக்குதுன்றதை மறந்துடாதீங்க. और एक जिंदगी है करके मत भूलिए। இன்னொரு வாழ்க்கை இந்த உலகத்துல திரும்பி நீங்க பறந்து வர போறது கிடையாது. ஒரே தரம் மரிப்பதும் பின்பு நியாயம் தீர்ப்படைப்பதும் எல்லாருக்கும் நியமிக்கப்பட்டிருக்குதுன்னு வசனம் சொல்லுது. इसी दुनिया में वापस जन्म होकर नहीं आओगे। இந்த உலகத்துல நீங்க திரும்பி பிறக்க முடியாது. इस दुनिया में वापस आप पैदा नहीं होगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஒரே முறைதான் ஒரு ஆளால பிறக்க முடியும். एक ही बार एक व्यक्ति इस दुनिया में पैदा हो सकता है। அவன் இந்த உலகத்துல பாவ மன்னிப்பை பெற்று அவன் இயேசுவை பற்றிக் கொள்வான் என்று சொன்னால் அவன் பரலோகத்துக்கு போய் சேர முடியும். वो व्यक्ति पाप की क्षमा पाकर यीशु को पकड़ लेगा तो वो स्वर्ग राज जा सकता है। எனக்கு தெரியும் நான் இன்னைக்கு இங்க செத்து போனேனா நாளைக்கு என்னோட கண்கள் பரலோகத்துல திறப்பேன்னு எனக்கு தெரியும். मुझे पता है आज मैं यहाँ पर मर जाऊंगा तो कल मेरे आंख से स्वर्ग राज
राज को देखूंगा। இயேசு சிலுவையில ஏன் மரித்தார் தெரியுமா? நம்மை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்காக. यीशु क्रूस पर क्यों मरे मालूम है क्या? हमें स्वर्ग राज पहुंचाने के लिए। அவர் சொல்றாரு நான் சீக்கிரம் வர போகிறேன்னு சொல்லி இருக்காரு. और उन्होंने कहा कि मैं जल्दी आऊंगा भी। இந்த உலகத்துல இன்னைக்கு நிறைய காரியம் நடந்துட்டு இருக்குது, நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருப்பீங்க. इस दुनिया में बहुत से कार्य हो रहे आप देख रहे இதெல்லாம் होंगे। எதை காட்டுது தெரியுமா? இயேசு சொல்றாரு நான் சீக்கிரம் வர போகிறேன் என்று சொல்லி. ये सब क्या बताता है मालूम है क्या? यीशु ने कहा मैं जल्दी आने वाला हूं। அல்லேலூயா, हालेलुया। இயேசு சீக்கிரம் வர போகிறார். यीशु जल्दी आने वाले இயேசு हैं। சீக்கிரம் வர போகிறார். यीशु जल्दी आने वाले இயேசு हैं। சீக்கிரம் வர போகிறார். यीशु जल्दी आने वाले இயேசு हैं। சீக்கிரம் வர போகிறார். यीशु जल्दी आने இந்த वाले। உலக வாழ்க்கைகள் முடியும். ये दुनिया का जीवन समाप्त होगा। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா, हालेलुया। அதற்கு ஆயத்தமாகிக் கொள்ளுங்கள். उसके लिए तैयार हो जाइए। அல்லேலூயா, हालेलुया। இந்த சுகமாக வாழுங்க. आप चंगाई के साथ जिए। பாவ மன்னிப்பு பெற்று சுகமா வாழுங்க. पाप की क्षमा पाकर अच्छे से सुख के साथ जीवन बिताइए। அந்த பாவ மன்னிப்பை சிலுவையில ரத்தம் சிந்தின இயேசு மாத்திரம் தான் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். वो पाप की क्षमा क्रूस पर लहूबा यीशु ही दे सकते। பணங்கள் உங்களுக்கு ரட்சிப்பை கொடுக்க முடியாது. पैसे तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकते। வேற எந்த ஒரு காரியமும் உங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பு கொடுக்க முடியாது. और कोई भी कार्य आपके पापों से क्षमा नहीं देगा। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ரத்தம் மாத்திரம் தான் உனக்கு பாவ மன்னிப்பை கொடுக்க முடியும். प्रभु यीशु मसीह का लहू सिर्फ तुझे पाप से क्षमा कर सकता है। இந்த இயேசுவை நீங்க விசுவாசிச்சீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கை கம்ப்ளீட்டா மாறத பாப்பீங்க. इस यीशु पे विश्वास करोगे तो आपका जीवन बदल रहा है, उसे देखोगे। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। அவர் சிருஷ்டிகர்த்தர் மாத்திரம் அல்ல, वो सिर्फ सृष्टिकर्ता ही नहीं, அவர் இந்த உலகத்துல நல்ல மெய்ப்பனாய் இருக்கிறார். वो इस दुनिया में अच्छा चरवाह है। இந்த உலகத்துல உன்னை அழகா நடத்தி கொண்டு போவார். इस दुनिया में वो तुझे अच्छे से चला कर जाएंगे। மெய்ப்பன் எப்படி தன்னுடைய ஆடுகளுக்கு வியாதிப்படும் பொழுது அதை கவனிக்கிறானோ அதை போல அந்த மெய்ப்பன் கவனிக்கிறார். एक चरवाह जैसे उसका भेड़ बीमारी से पीड़ित होता है तो उसकी देखभाल करता है, वैसे वो भी देखभाल करते हैं। என் கையை ஆண்டவர் பிடிச்சு இதுவரைக்கும் நடத்தி கொண்டு வருவது உண்மைன்னு சொன்னா தோத்திரம் உன் கையும் பிடிச்சு இன்னையில இருந்து கடைசி வரைக்கும் உங்களுடைய மரண நாள் வரைக்கும் காப்பாற்ற அவர் வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். मेरा हाथ पकड़कर आज के दिन तक मुझे चला कर ले आ रहे तो तेरा हाथ भी पकड़कर तेरे मृत्यु तक तुझे चलाने के लिए काफी है। சங்கீதக்காரன் தாவீது சொல்ற கர்த்தரின் மெய்ப்பராய் இருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சி அடையேன் என்று சொல்லுகிறான். संगीतकार दाऊद कहता है कि प्रभु मेरा चरवाह है, मुझे कोई घटी नहीं। உன் கையை பிடிச்சிருக்கிறவர் ஒரு நல்ல மெய்ப்பராய் இருக்கிறார். உன் தேவைகளை அவர் சந்திக்க வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். तेरा हाथ जिसने पकड़ा है वो एक अच्छा चरवाह है, तेरी जरूरतों को पूरा करेगा। அவர் ரட்சகராக இந்த பூமிக்கு வந்து உனக்காக பாடுகளை பட்டு மரித்து உயிரோடு எழும்பினது உண்மை. वो उद्धारकर्ता के रूप में आकर पीड़ा उठाकर तेरे लिए मरे, वो सच है। திரும்பவும் அவர் ராஜாதி ராஜாவாக வரப்போகிறார். वो फिर से राजा होकर राजा बनकर आएंगे। அல்லேலூயா, हालेलुया। உலகத்துல இருக்கிற பிரச்சனையும் சரி பண்ணுவார், அதே சமயத்துல ஒரு நம்பிக்கையும் உனக்கு கொடுப்பார். दुनिया के परेशानियों को भी ठीक करेंगे, हालेलुया। उसी समय एक भरोसा तुझे देंगे। கண்ணீர் எது அதை துடைக்க அவரால முடியும். तेरा आंसू क्या है उससे वो पूछेंगे। இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் எனக்கு தகப்பன் இல்ல, அவர் என்னைக்கு எனக்கு தகப்பனாய் வந்தாரோ இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் அவர் என்னுடைய எல்லா காரியங்களையும் பொறுப்பெடுத்து நடத்தி கொண்டு வருகிறார். मैं एक बात कहता हूँ, मेरा पिता नहीं लेकिन जिस दिन से यीशु मेरे पिता बने उस दिन से लेके आज तक मेरे सारे जरूरतों को पूरा करते आए। हालेलुया। நான் செத்து போயிருந்தேன்னா இன்னைக்கு என்னுடைய கல்லறையில मैं मर गया होता तो मेरे कब्र में आज घास उग गए होते, எல்லாரும் மறந்திருப்பாங்க, मुझे सब भूल गए होते, என் வாழ்க்கை முடிஞ்சிருக்கும். मेरा जीवन समाप्त हो गया होता। கடவுள் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்து எனக்கு என் மூலமாய் அநேகரை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். लेकिन परमेश्वर मुझे भरोसा देकर मेरे द्वारा अनेक को जीने के लिए रख रहे। நீங்க சாகணும்ன்றதுக்காக கடவுள் உங்களை கொண்டு வரல, உங்களை வாழ வைக்க கொண்டு வந்திருக்கிறார். तुम लोग मरने के लिए परमेश्वर लेकर नहीं आए, तुम जीने के लिए रखने के लिए परमेश्वर लेके आए। உங்க மூலமா உங்க குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்பட போகிறது. तुम्हारे द्वारा तुम्हारा परिवार आशीष पाएगा। நீங்க உங்க குடும்பத்துக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்க போறீங்க. तुम तुम्हारे परिवार के लिए आशीष का कारण बनोगे। நீங்க உங்க குடும்பத்துக்கு நன்மையா இருக்க போறீங்க. तुम तुम्हारे परिवार के लिए भलाई बनोगे। உங்களை ஆட்கள் பார்த்து நீ தரித்திரம் பிடிச்சவான்னு சொல்லி இருந்திருக்கலாம். तुझे लोग देखकर कहेंगे तू तो कंगाल है। இந்த இயேசு உனக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவளாய் மாறுவா. ये यीशु तेरे अंदर आने के बाद तू आशीष का कारण बनेगा। உங்க வாழ்க்கை தலைகீழ மாற போகிறது. तुम्हारा जीवन जो उल्टा होगा, உங்க குறைவுகள் மாற போகிறது. कमी घटी बदलेगी। இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு அதிசயங்களை செய்ய போகிறார். आज परमेश्वर एक आश्चर्य करेंगे। அல்லேலூயா, हालेलुया। வசனம் சொல்லுது, அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ
அவர்கள் தம்முடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. वचन कहता है उन पे जो विश्वास किए, उन्हें जो माने, उनको वो पुत्र होने का अधिकार दिए. இன்றைக்கு ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. आज एक मौका दिया जा रहा है. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நீங்க உங்க இருதயத்தை திறப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பை கர்த்தர் கொடுக்கிறார். प्रभु यीशु मसीह के लिए हृदय खोलने के लिए एक मौका दे रहे हैं. ஒருவேளை என்னைய மாதிரி வாழ்க்கை முடிஞ்சு கடைசி நிமிஷத்துல நீங்க நிக்கல, உங்களுக்கு அதற்கு முன்பதாகவே கர்த்தர் ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கிறார். हो सकता है मेरी तरह जीवन खत्म करके अंतिम क्षण में मौका नहीं, उससे पहले ही आपको मौका दिए. அல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த வாய்ப்புக்கு நீங்க செவி சாய்ப்பீங்கன்னு சொன்னா இன்று இரவு கர்த்தர் உங்க தலையெழுத்தை மாற்றுவதை பார்ப்பீர்கள். इस मौका को आप जवाब दोगे तो आज की रात ही तुम्हारे सिर का नसीब बदलेगा. இதோ வாசற்படி நின்று கதவை தட்டுகிறேன், ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால் உள்ளே பிரவேசிப்பேன்னு சொல்றாரு. देखो दरवाजे से मैं खटखटा रहा हूँ, यदि कोई मेरा आवाज सुन के दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा. எனக்குள்ள ஆண்டவர் பிரவேசிக்க விரும்புறாரு. तेरे अंदर परमेश्वर प्रवेश करना चाहते हैं. மகிமையின் தேவன் உனக்குள்ள இருக்க விரும்புறாரு. महिमा का प्रभु तेरे अंदर रहना चाहते हैं. வெளியே அல்ல, உனக்குள்ள இருக்க விரும்புறாரு. बाहर नहीं, तेरे अंदर रहना चाहते हैं. அல்லேலூயா. हालेलुया. உனக்குள்ள இயேசு இருக்க விரும்புகிறாரு. तेरे अंदर यीशु रहना चाहते हैं. இந்த இரவு வேளையில கர்த்தர் உன்னுடைய கதவுகளை தட்டி கொண்டிருக்கிறார். आज की रात परमेश्वर तेरा दरवाजा खटखटा அப்படியே रहे. வேகமா எழும்பி நிப்பீங்களா? जल्दी से खड़े हो जाओगे क्या? ஒரு நிமிஷம் அப்படியே எல்லாரும் எழும்பி நிப்பீங்களா? யாரும் அசைஞ்சு போயிட வேண்டாம். தோத்திரம், கொஞ்ச நேரம் அப்படியே எல்லாரும் எழும்பி நில்லுங்க பார்க்கலாம். நான் உங்களுக்கு சுகத்துக்காக ஜெபிக்க போகிறேன். एक मिनट सभी जन खड़े हो जाइए, कोई உங்க जाइए मत. பேக் எல்லாம் கீழே